So, it's such a pleasure to have him here. Sir, come and give your address. Thank you, sir. Shall we start now? Yes, sir, please. எல்லாரும் என்னுடைய மாலை வணக்கம். Honorable Justice சுவாமிநாதன் அவர்களே, Government of India Former Minister சுதர்ஷன் ஆச்சியப்பன் அவர்களே, என்னுடைய கொலீக் திரு விவேக் நாராயண் அவர்களே, இந்த சிபிசியுடைய தந்தை பேராசிரியர் புஷ்பவானம் அவர்களே, நம்மளுடைய நண்பர் திரு சிவகுமார் அவர்களே, ட்ரிச்சியுடைய சிங்கம் கோயம்புத்தூர் மதுரை எல்லாம் சிபிசி சிங்கம், என்னுடைய மாலை வணக்கம். சிங்கம் ஆண்கள் பெண்கள் சேர்ந்து சொல்லிட்டோம், சிங்கம் மட்டும் நினச்ச கூடாது, பெண்கள் சேர்ந்தான். பெண்ணுக்கு சொல்லுமா? சரிம்மா. So first of all, I express my gratitude to the people of Trichinapalli district and especially Trichinapalli Corporation. What I have learned, it became a Bible for me. People may come and go. இங்கே வந்த பிறகு என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடச்சது சொல்ல முடியாது. இதை பாருங்க, 104 வயசில் இருப்பாங்க, அவ்வளோ மரியாதை அவருக்காக நான் வச்சுருவாங்க. அவருக்கு என்ன பெரிய பெரிய சல்யூட். இதே மாதிரி நம்முடைய நண்பர் புஷ்பவானம் காலையில் சுமாராக 35 நிமிஷம் பேசினார். என்ன காரியம் பண்ணிட்டாரா? ரயில்வேல ரன் பண்ணிட்டு, வயர்லெஸ் ரன் பண்ணிட்டு, தென் ட்ரெக்கிங் பண்ணி, இந்த மாதிரி காரியம் யாருமே பண்ண மாட்டாங்க, பண்ண முடியாது. அதான் சொல்கிறோம். ஆனால் the credit should go to Mrs. Pushpavana. We should not forget that. And ரெண்டாவது, we have got some friends who are our colleagues available. I still remember a friend, Ganapati. Remember my friend Gauss, Muhammad Gauss, and all other friends. They've been so kind, so nice, so helpful. When I was there for just for 8 months. I'm happy to learn, my friend was telling I was there for 10 years. I wish I should have been there for 10 years. Then the Trichy should have been different. The airport which is made today should have been done about 10 years back. இது அழகான ட்ரிச்சி ஏர்போர்ட் ஆயிடுச்சியா, எல்லாரும் மக்களுக்கு பாராட்டம், எல்லா மக்களுக்கு தான் பாராட்டம். உங்களுடைய எஃபர்ட்ஸ் வந்த பிறகு தான் இந்த மாதிரி பண்ண முடியும். கம் டு மிஸ்டர் புஷ்பவானம். பெரியவளே, தேங்க்யூ வெரி மச். ரொம்ப சந்தோஷம், உங்களுடைய பிளெஸிங். தேங்க்யூ. நீங்கள் உட்காருங்க, வாங்க வாங்க உட்காருங்க. I think I must salute the founders of the Indian Constitution who brought this concept of executive, legislative, and judiciary. Those founders, they say about 74 years back, 100 years back, they thought about this. There's a need for accountability. In each unit of this, need to have accountability. Accountability means the responsibility. If people don't have the accountability and responsibility, we cannot achieve anything. This accountability is not meant for judiciary, legislative, or executive. It's meant for each and every member of the community.
every member of the human beings. Now, when Mr. Pushpavanam asked me to come, I was just thinking about my days in Trichinapalli. Before that, I was just recollecting and reading some article which are written by G. Buston. He said there was a recession, worldwide recession in 2009. He visited 5,000 executives, asked them how we can make the things happen, how we can bring accountability. In 2009, then he coined about 9 things which are put in the simple format called culture. Not culture, this is what I'm talking. Culture means you should have a character, you should have a unity, you should have integrity, you should have a tracking, you should have involvement, and so forth. After listening this, I was collecting for 1994 why I was posted in Trichinapalli district. When many people refused to go to Trichy. என்ன காரணம் நிறைய மக்களுக்கு தெரியாது. அது மக்கள் சொன்னார், சார் உங்கள் முன்னாடி பேர் வந்த பிறகு அநேக மக்கள் கேட்டார், ட்ரிச்சி இங்கே போட்டுறேப்பா. சார் ட்ரிச்சியில் போக மாட்டான். காரணம் 85 crore டெட் லைபிலிட்டி வேர்ல்டு பேங்க்குடைய லோன் பாக்கி இருக்கு. மக்களுக்கு கான்ட்ராக்டருக்கு சுமாராக 500 லட்சம் பணம் கொடுக்க முடியல. முக்கியமான நம்முடைய நண்பர் கார்பரேஷனுடைய துப்பர் பணியாளர் ட்ரிச்சியில் வந்த பிறகு ஐ வென்ட் டு சம் ஏரியா. அந்த கிராமத்தில் போயிட்டு ஐ டாக் டு த லேடிஸ். நீ யாரு? ஏம்மா நான் புது ஆணையார், புது மாமா. உங்களுடைய மூஞ்சி பார்க்கவே இல்லை, நீங்கள் எப்படி ஆனர் ஆகிட்டாரா? இதுமா நேற்று தான் ராத்திரி தான் ஆர்டர் போட்டுருந்தேன், காலையில் வந்துட்டோம். அப்படியா, இன்னும் கஷ்டம், சொல்லுங்க சார். நீங்கள் பாருங்க, 3 மாதம் ஆயிடுச்சியா, இது வரைக்கும் எனக்கு சம்பளம் கிடைக்கல. ஒரு அம்மா, வயசான அம்மா, 65 வயசு. அவர் சொன்னால் சாப்பிட இல்லை, எப்படி வேலை பார்க்க முடியும்? I was shocked. Then next ஊரில் போய் பார்த்து மக்கள் கேட்டோம், சார் காவேரி பக்கத்தில் இருக்கு, நம்ம ஊருக்கு தண்ணி வசதி கிடையாது. என்ன ஊருக்கு தண்ணி இல்லை, காவேரியோட என்ன நோக்கம்? அப்படியா, அது ரெண்டாவது. மூணாவது, by the time I came, there was some guest house there, corporation guest house was there. I went straight, changed my dress and came to the office. When I came to the office, I saw about 50 people sitting on the road. அன்றைக்கி ரோடு மறியல் பண்ணுவாங்க இல்லையா, ரோடு மறியல் பண்ணி நான் கேட்டேம்மா என்ன பிரச்சனை இருக்கு? They were not only துப்பர் பணியாளர், they were all walks of கார்பரேஷன் மக்கள். நாட் மக்கள், பப்ளிக் இல்லை, கார்பரேஷனுடைய எம்ப்ளாயீஸ். So they told me all sort of things. I was very, very upset. But not, I was upset to see that he said nothing has happened there. Why? I was trying to explore the possibility, what we can do. On the spot, sir, believe me, I took a bold decision. I made no political statement. I made it very, very clear. Hey, Ma, either beg or borrow. I'll see that each and every member of that corporation will get their salary on 30th of every month. And that we made within 1 or 2 months. Till I was there, let me be frank with you, till I was there, everybody getting the salary on the last working day of the month. This credit came from the people of Trichinapalli. Now comes to the accountability. I would like to focus on this accountability. Today, accountability has become a rare commodity.
Such a rare commodity has come, like rare, just like Swaminathan, Mr. Vivek Harinarayan, or Mr. Pushpavanam. He's become very, very difficult. Honorable Sudarshan Nachipan Avargal, இத்தனை பேர் இங்கே மாதிரி இருப்பாங்க. It has become so rare that nobody is willing to take the responsibility. Nobody is interested to take the responsibility. Now we come to the point one by one. What I presume accountability, or what I would like to say that. First point which I would like to say to my friends, I went to the corporation office and checked up what is the total amount available. I joined, I still remember, maybe on 19th of October 1994. They were having 37,000 rupees and 37,400 rupees. And the salary to be paid to the employees was about 1,25,000 rupees. The first thing we tried to reach the banks. Bank says, sir, முன்னாடி நிறைய கடன் பாக்கி இருக்கு, நிறைய பணம் வேர்ல்டு பேங்கோட 85 crore கட்டணும், கான்ட்ராக்டோட பணம் கட்டல, உங்களுக்கு லோன் வராது. Then first thing which he did, this is one indication of accountability. First step I took, I talked to my own people. I use the word own people, means corporation people. கேட்டேன், இன்ன பிரச்சனை இருக்கு, பேசிட்டோம். I'm talking about accountability. பேசிட்டோம். Then I called some good people. I use the word good people are willing to serve, like Pushpavanam, Maithili Sriram, and so forth. People came. I said, let me know what is the problem. They told me 2-3 things, which I want to add only one. He said, sir, நம்முடைய வீட்டில், நம்முடைய தெருவில் யாருமே குப்பை தள்ள மாட்டாங்க. Nobody is coming and moving the garbage from our street. I say, how many people are there? They say, you have 26 lorries. And they are removing 13 ton. 26 lorry, they are removing how much? 13 ton every day. And you have got about 265 corporation people. The Thupar Paniyalar saying there, 260 people, 13 ton. Then I say, if we, not me, if we take a challenge that we will remove the garbage for which you don't need any World Bank guidance. Nobody needs from the Harvard School should come and teach us that how to remove the kuppe. Nammudiya kuppe, namma remove panna mudiyadhu. Inna edukku guidance venum? People, I call my people, Thupar Paniyalar, I call them Singham. I want to call them Singham because these people become so excited that at least somebody has listened to them. When you talk about accountability, it means they should listen to the people. They were not allowed to enter the office of the commissioner. And we talk about accountability. When he sat with these people, within these people means my Thupar Paniyalar, my people, my Singham, within a period of about, I was there for about 8 months. 13 tons which are moving every day, they started removing 375 metric tons every day. Now, only usi podla, paracetamol kudukala, Dolo 65 kudukala. What happened? Same people, adhe makkal, 13 ton, adhe lorry, 13 ton, 375 metric ton. People of Trichy start feeling that something is happening. Something is happening. Then these people say they were not paying the property tax. Nare per wheat vari, professional tax, kudineer vari, tharmata. Nare per solra. Nare mean kunjo per tharmata. Now our idea float panito. While sitting to them, if I give you some 10% discount, we give 10% discount to everybody. If they can make the payment, I will be very happy. Some people like Pushpavanam and Ganapati, so and so, they become very excited. The ladies start coming.
sir, namma katrom. Believe me or not, the bill collectors which were there who are earning or getting 5,000 rupees per month, they start collecting 5,000 rupees per day. Even one day, they collect ஒரு கோடி. ஒரு கோடி ஒரு நாளைக்கு கலெக்ஷன் பண்ணுது எப்படி பண்ண முடியும்? Because that the accountability concept came to the bill collectors. He said, bill collector, நீங்களுடைய என்ன சம்பளம் வருது, இது proportionally நீங்க வேலை செய்யணும். So, if I add into one simple doubt, within 8 months' time, we write off 85 crores which are pending. 85 crores were pending, we written off. All the contractors' bill was paid. And even 15 crores, Pushpavanu told me, when I was transferred, they were having 15 kodi kaile vachittu. Then everybody starts thinking at Chennai, Epa, it's the right time to go to Trichy. No. So this feeling, which I want to say, I want to add something more, the accountability. The best thing which I learned from there was, even the bill collectors or the engineers or the sanitary workers were not going there. Honestly, not going there. They start going. When we used to go in the morning, their wish, 5 o'clock, nobody forced you to go there. But it should come from within. Right? They call it will and skill matrix. You should have passion and compassion for the people of Trichinapalli. மக்கள்கிட்ட சொல்லிட்டேன், என்னுடைய மாமி மாமனார் இங்கே ஒன்றுமே கிடையாது, என்னுடைய அம்மா அப்பா கிடையாது, என்னுடைய தம்பி தங்கச்சி கிடையாது, நீங்கள் தான் என்னுடைய மாமி மாமனார், நீங்கள் தான் என்னுடைய அம்மா அப்பா, உங்கள் காகிதப்பான் போகிறேன். With this, you can say honestly, with this, the accountability on the part of the people start coming in groups, saying they have built some trust. Their pana, their money will not go waste. With due respect to our former Minister Sudarshan Achepanji, just one submission. They are going to some Mahanad. Trichy, some political parties love to have Mahanad. I'm talking about the accountability. Mahanad was supposed to happen there. The people came and met so many people there saying like this. This Mahanad, the water supply, they wanted to have a laying of the pipeline for about 1.5 kilometer. It was going to cost me roughly about 12 lakhs over those golden days. I said, look, I'm talking about the executive responsibility and accountability. I talked to the person. Person means the Honorable Minister at the time, whosoever may be. I said, sir, அது கொடுக்க முடியாது, பண்ண முடியாது. நீங்கள் தண்ணி வேணுமா, கண்டிப்பாக தண்ணி தரேன், பட் இது நீங்கள் துட்டு கொடுக்கணும். துட்டு, அதுக்கு துட்டு இல்லை, மக்களுடைய பில் கொடுக்கணும், அப்புறம் தான் கொடுக்க முடியும். So that particular person paid the money. This is another type of accountability. Paid the money and we supply the water supply. But no freebie was done there. That was another thing. Now coming to the last most important 2 points. Everybody knows about Teppakulam. Mr. Ganapati Aurgal, everybody knows Teppakulam. Teppakulam sir was like a kuppethoti. Periya kuppethoti. All people are putting everything in the Teppakulam. And it was looking like a pathetic condition. Even with due respect, even one day early morning, 5 o'clock, we saw a small baby, abandoned baby was also floating inside the temple. No, I never made any publicity, never told anybody, though press was very kind to us, but this I am revealing first time. At this time, my emotions, my energy level became so high. I said, this I will not allow to happen till I am there in Trichinapalli.
And then we decided that we should do the desilting of the Teppakulam. We went to the government, we went to various agencies. Trichy Corporation பணம் இல்லை உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். Right? Somebody make an estimate, sir, saying, sir, it cost to 1,25,000 crores. Other agency came, we give you some discount, 85 lakhs, because the corporation does not have much money. He said, I'll give you 85 lakhs. Third, another agency came, sir, Trichy Corporation la பணம் இல்லை, நீங்கள் you pay us in installments. My estimate will be 80 lakhs. Believe me or not, with the help of all people here, we did the desilting of the tank, Teppakulam tank, in just about 30,000 rupees. 30,000 மட்டும் சால்வ் பண்ண பிறகு that desilting took place, which was done after 5 decades, after 50 years. People என்ன சொல்லுவாங்கயா, only ராஜா காலம் தான், சோலா கிங்டமில் இந்த மாதிரி தான் பண்ணுவாங்கயா, இந்த மாதிரி டைமில் இது பண்ணவே முடியாது. I think Ms. Ganapati will appreciate. When we start desilting the tank, huge rains came inside. ரொம்ப நல்ல மழை பெய்ந்து. Then whatever we used to do, all were melted again. Then, second point, which is very important. Don't mistake, I respect all the NGOs because I am also looking after one role of NGOs also now, where we invest about 75 crores per annum in 2,500 villages, in which Trichy is also included. I went to the NGOs. And the NGOs are very good, liberal people. They are very nice people. We can go to them. They can do something concrete. They came to the spot. Slush path parage. Or என்ன சொன்னார், சார் இது காரியம் நமக்கு பண்ண முடியாது, நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க, வேறு ஏஜென்சி கூப்பிடுங்க, they'll do. Then I must appreciate the students of the school and colleges. Some students of schools and colleges came to desilt, to move the silt. And that was done with the help of the Singamar Trichinapalli Corporation and the people of Trichinapalli. And the best thing which I relish and cherish today, with the help of the people of Trichinapalli, we raised the national anthem in Teppakulam tank. National anthem, national flag was hosted there, that they got a real solution. They got the real pollution was over, and they are given the independence to this particular Teppakulam tank. Coming to the other aspect of accountability, because no political member is there, I want to share with you something. I worked in Ramnathpuram long back. When I went first time, Ramnathpuram, I saw the women fetching the water from the kutte means ponds, kutti ponds. They filter with putting some thuni vachit filter panni saavtuvaanga. On that time, I pray to Almighty, give me a chance to serve my people. Right? God was very kind enough. After maybe 15 years, they posted me the CMD of a TWAD board. TWAD board is Tamil Nadu Water and Drainage Board. First point came to mind that Ramnathpuram makkal தண்ணி வசதி கிடையாது, அது என்ன செய்யணும்? We went pillar to post. I'm not saying Swaran Singh, we went to pillar to post. We went to Government of India also. Government of India says, இது நம்முடைய வேலை கிடையாது, இது உங்களுடைய ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுடைய வேலை, நீங்கள் இதை பண்ணி ஆகணும். Then we tried all channels. Government of Tamil Nadu say, நம்ம பணம் இல்லை, கஜானா காலி ஆயிடுச்சியா, ஒரு பைசா இல்லை, நியூ கவர்மெண்ட் வந்து பிறகு இந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க. Right? So finally what happened? Then as an executive accountability, I said, sir, we should take something concrete. I floated this idea to Mr. Stalin, who the CM of today. He was at the time the minister. He was the deputy CM. When I gave the idea to him, he was very proactive. Ama sir, padla.
Because government of India refused, nobody was saying, we went to Japan. I took him to Japan. I use the word took him to Japan along with other colleagues there. We make a presentation to Japan government called JICA, Japan International Cooperative Agency. I made a presentation even in Tamil. Then there the Japanese people liked it. And on the spot, they sanctioned 2,540 kodi for putting the water supply to Ramanathapuram. And then when the news came, even metro rail, I should not say Chennai metro rail, that was also one of the project. When we came back, we went and called the Honorable CM. Sir, inge vaanga. Therima, this style, very good style. Nalla panningla, romba santosham. நான் சொல்லேன் சார் எனக்கு கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவில் ஒரு டெபுடேஷன் கிடச்சிது, தயவு செய்து நீங்கள் கொஞ்சம் ரிலீவ் பண்ணிங்கோ, ஐ வில் லுக் ஆஃப்டர் தமிழ்நாடு ஆல்சோ. இல்லை தம்பி, உங்களுடைய வேலை நமக்கு தேவை, உங்களுடைய சேவை எனக்கு தேவை, போக முடியாது. This is what he told. When we completed, I want to compliment the engineers, each and every person of the TOR board and the electricity board. When they completed the project, in the inauguration time, Honorable CM Kettaru, I'm talking the accountability factor, Kettaru, avla time ahum. Engineers sonnar sir 3 varsha ahum. I called my engineers because I am not a technical guy, I can't say. 3 varsha ahum. They are all very wise people, matured people. 3 varsha kashtam. 3 வருஷத்தில் ஒன்று பண்ணால் அர்த்தம் இல்லை. Then he told, தம்பி, he told his son, தம்பி கொஞ்சம் சீக்கிரம் பண்ண முடியுமா? He said, சிங்கில் கேளுங்க, சிங் சார் சொல்லுவாங்க. சார், he says, நீங்கள் சீக்கிரம் முடிப்பீங்க, நான் உங்கள் கோல்டு மெடல் தரேன். எனக்கு தான் கேட்டார். I said, sir, we never worked for the gold medal. Vivek Harinaran sitting there, he never worked in Tanjavur or anywhere for the gold medal. I said, we did not do that. But we being accountability, we will do it. How much time will take? We can take. Believe me, 3 years project was completed in 1 year and 7 months. And this gold medal was not given to Swaran Singh. This gold medal was given to each and everybody. Even the Tuppar Paniyala, the watchman, the driver, everybody was given the gold medal. This is the degree of accountability we should try to establish. It is not the one person, a district collector or a commission of corporation should get the credit. It's the credit should be given to each and every one who worked. There's the one thing, what I want to convey in this particular case. The people of Ramanathapuram, they made representation, Sivaganga, Viridhanagar made representation, so many people. The executive means the district collectors, with due respect, they'll write a letter. Right? And after that, Amasana Elditown. This is not the accountability. You should go and sit and explain to the people. All the people are suffering. All the people at TD's value, 2,500. Fluoride, 6.5. Tanni saapte mudiyade. When we sat with the people, then explain to the government, only then the real accountability will come. I always tell the young people in the Masuri Academy one thing, where we have got an academy for giving the training. I used to go for 10 years, continuously. Once upon a time, one person asked me, Sir, Tamil Nadu, is the red light kadikma? AC vandi kadikma? AC room kadikma? I said, Tamil Nadu people are the super people because they don't believe in petty things. They may be simple living but high thinking. Once you go to Tamil Nadu, you will not like to come back to Tamil Nadu. This is my fate. I have decided to settle down in Tamil Nadu.
I have not left. Most of the people love to go back. Mr. Vivek Harinan is another example. He has not gone back. He settled down in Chennai. So if you have this sort of commitment, this sort of passion and compassion for the people. Some morning I met madam, one or two madam, they are saying, sir, நீங்க திருப்பி இங்கே வரணும். வந்துட்டோம், அந்த பதில் சொல்லுவோம். இன்னைக்கு வந்துட்டோம். Right? This is the one thing you want to convey. Last but not the least. My dear young people, young friends who are sitting there. In Trichy, want to, I think one Mr. Commissioner of Police was there, Tirupati. J.K. Tirupati. I floated the idea of J.K. Tirupati, something, why don't you have the youth clubs? Community police, right? So, see, community police, this friend, this worked so well. If I say the crime rate or other things came down. Today also, when I see today, with due respect to Ms. Pushpavanam, when I came here by 8:45 in the morning, I see the corporation people were coming and cleaning. They're putting some manal potrare, because inge varno. I say, innike thambi idike potriya? Nethe padlama? Innike pan porya? So what I will convey, the accountability is, you should not wait for the last minute. You should try to do then and there. Last what example I want to convey with you, my dear friends. Everybody is a talented one. Everybody has got a skill. There are three types of people which I learned from Dr. Buskin, which are referring 2009 worldwide recession. He said there are three types of people. One type of people are there, like Shankar is there. You just give him a tip. He will fly. Fly means he will deliver. He will perform. Second type of the people, he says, sir, na mele kekano. I'll go and check up in the top level. Only then I'll do. Third type of the people are there who says, sir, I am very comfortable. I will not do anything. Whatever is happening very good. And these three categories of people are indication of our accountability. In executive, if I put last word, very important. In accountability, thanks to Pushpavana, I think this is very, very, very prominent subject. He has brought all three pillars of the country in one platform. Who will bring it? I have not seen so far in my life. Executive, legislature and judiciary sitting on one platform. Normally everybody finds fault with others only. But here I could see today Dr. Swaminathan, when he talked this, that was something superb. Right? So this is one thing which we'll never forget. And my dear friends, I can tell you honestly, very, very honestly, the people of Trichinapalli are a special example. Very, very special example, which I would like to quote. Why I want to quote is, I was posted as the collector of Tuticorin. People wanted me to become the collector of Trichy, because I never ask for anything nor give anything. Right? So our bluntly can say that we never beg anything to anybody. When I have posted in Trichinapalli to Tuticorin, just one example of accountability, which the executive should have, must have. Accountability is not for one person, it's the full team. The drought team came from the government of India, along with the honorable ministers of the government of Tamil Nadu. So they say, we want to go to their area. Right, you understand what I mean to say? But I say we took them to the area where there was a real drought. The person came and told me, sir, how you can take them there?
I said, sir, that area is the worst area. That area needs more care. Otherwise, the people will have tough time. Lot of disease will come, people suffer. இது உங்களுக்கு தெரியுமா? சொல்லுங்க. உங்கள் நாளைக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறேன். பண்ணுங்க. பண்ணியாச்சியா? நான் நாளைக்கு போயிட்டேன். So what I mean to say, being an executive, you should tell our members of the legislative also, okay, this is practically possible. This is not practically possible. This will benefit the people. This will not benefit the people. If this sort of accountability is built in the executive, I use the word executive, things will become super. Because when I go outside to my Punjab or Delhi or Chandigarh, people கேட்பாங்க, தம்பி வராரு. தம்பி means Madrasi வராரு. They call Madrasi. Okay, he said Madrasi வராரு. Madrasi people will, I use the word will, think more before acting. So, executive people should also think more, all levels, before doing anything concrete for people. Once again, my the best regards and compliments to Pushpavanam, Selvam and the team for inviting me to share my thoughts, which I preserved for 2-3 days. I am sure you people will relish it. If anything you want to share with me, you are most welcome. Nandri, Vanakkam. செல்வகுமார் அவர்களே, மாண்புமிகு அமைச்சர், உண்மையிலேயே மக்களுடைய மனதிலே இருக்கக்கூடிய ஒரு நீதி அரசராக இன்றைக்கு திகழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அருமைக்குரிய மை லார்ட் சுவாமிநாதன் அவர்களே, அன்புக்குரிய எனக்கு முன்னாலே பேசி அமர்ந்திருக்கக்கூடிய அருமை சகோதரர் சுரன் சிங் அவர்களே, எனக்கு அடுத்து பேசுவதற்கு இடம் கொடுத்த விவேக் அவர்களே, இங்கே வந்திருக்கக்கூடிய அருமைக்குரிய பெரியோர்களே, அன்பு சகோதர சகோதரிகளே, புஷ்பவன் அவர்கள் நான் முதல் முறையாக இப்பொழுது தான் சந்திக்கிறேன். அப்போ எப்படிங்க நீங்கள் வந்தீங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இவர் ஃபோனில் கேட்டார். நான் டெல்லியில் இருக்கும்போது கேட்டார். ஜஸ்டிஸ் முரளிதரன் சொல்கிறாரு, லெஜிஸ்லேச்சரை பற்றி பேசுகிறதுக்கு நீங்கள் தான் சரியான ஆள் அப்படின்னு சொன்னார். அதனால் உங்களை நீங்கள் அவசியம் வரணும் சார். இல்லை சார், கொஞ்சம் டெல்லியில் இருக்கேன் சார், வர்றது கொஞ்சம் சிரமம் அப்படின்னு. இல்லை நீங்கள் வந்துடுங்க அப்படின்னு சொன்னார். இன்விடேஷன் வரும்னு காத்துக்கிட்டு இருந்தேன். கடைசியாக வந்துச்சு. பார்த்த உடனே எனக்கு ஜஸ்டிஸ் சுவாமிநாதன் பேரை கண்ட உடனேயும் முரளிதரனை கண்ட உடனேயும் எனக்கு ஒரு பெரிய மகிழ்ச்சி. காரணம், நான் வக்கீல சுப்ரீம் கோர்ட்டு போகிறதுக்கு மேலே மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட்டில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது ஜஸ்டிஸ் சுவாமிநாதன் அவர்களை பார்த்துருக்கேன். அவ்வளவு பிரிஸ்கான ஒரு அட்வொகேட்டு, ஒரு ஸ்மார்ட்டாக எல்லா காரியங்களையும் செய்யக்கூடிய ஒரு நபர். அவர் இன்றைக்கி ஜட்ஜாக வந்துட்டு பெரிய புரட்சியை உருவாக்கிக்கிட்டு இருக்கார் என்னையை பொறுத்த மட்டும். அவருடைய அதாவது நீங்கள் கவனிச்சிருப்பீங்க, சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து மதுரை ஹைகோர்ட்டுக்கு வந்திருக்கும்போது அவர் ஓப்பனாகவே சொன்னார், தி மெட்ராஸ் பெஞ்ச், எஸ்பெஷலி மதுரை பெஞ்ச், இஸ் கிவிங் லாட் ஆஃப் லீடிங் ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் ஃபார் என்டையர் இந்தியா. அதுக்குள்ளே நீங்கள் போட்டுக்கிற வேண்டிய சுவாமிநாதன் போட்டுக்கிறீங்க, அவ்வளோ, ஜஸ்டிஸ் சுவாமிநாதன். ஏன்னா அந்த அளவுக்கு ஒரு ஆழ்ந்த எண்ணத்தோட, ஒரு கமிட்மெண்ட்டோட இன்றைக்கி சர்வீஸில் இருக்கவர் அவர் ஒருத்தர் தான். இது பூரா ரட்டையர் கேஸு, நான் உட்பட. ஆனால் எங்களுக்கு மட்டும் எப்படின்னா, திருப்பி இது வந்து உட்காந்து மகடத்தில் உட்காந்துருவோம். எங்களுக்கு இந்த பாலிட்டிஷியன் இல்லைன்னு நினச்சார். அதுக்காக இந்த ட்ரெஸ்ஸை போட்டுட்டு வந்தேன். நான் வேஷ்டி சட்டையோடு வந்திருந்தேன், நீங்கள் அரசியல்வாதின்னு கொஞ்சம் ஒதுக்கிப்பிடுவீங்க அப்படிங்கிறதுக்காக உங்களோட சேர்ந்து நான் அஃபீஷியலாக உட்கார்றதுக்காக தான் வந்தேன். பட் நம்மளுடைய சேனல் இப்போ நம்ம எடுத்திருக்க தலைப்பு, அவர் சூஸ் பண்ணியிருக்க நபர்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, அவருடைய பியூர்லி இஸ் ஓன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் யூ ஹேவ் சோசன் த பீப்புள். இவங்களை கொண்டாந்து காட்டினா தான் இந்த நாட்டு மக்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை ஏற்படும். இன்றைக்கி இருக்கிறவங்கள வச்சு நீங்கள் உங்களுக்கு உதாரண புருஷர்களாக காட்ட முடியாது. ஜஸ்டிஸ் சாமிநாதன் தவிர மற்ற யாரையுமே காட்ட முடியாது. மற்றவங்க பூரா இப்போ சுரன் சிங் பேசிட்டு போகிறாரு. 93 நான் இங்கே மதுரையில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன், மெட்ராஸ்லேயும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன். சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு 95 தான் ஷிஃப்ட் ஆகிறேன். ஹைகோர்ட்டில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். அப்போ அவர் எவ்வளோ ஃபேமஸாக ராம்நாட்டில் அந்த வாட்டர் கோர்ட்ஸ்லாம் கொண்டு வந்தாருன்னு எனக்கு தெரியும்.
இவர்கிட்ட கேட்டேன், என்ன சார் திருச்சியை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்காரு, இங்கே என்னவா இருந்தார்னு கேட்டேன். இவர் கமிஷனராக இருந்தார்னு சொன்னார். ஃபஸ்ட்டு கமிஷனர் ஆஃப் திருச்சிராப்பள்ளி முனிசிபல் கார்பரேஷன் சொன்னார். ரொம்ப பெருமையாக இருந்துச்சு. அப்போ இவர் நல்லவர் ஒருவர் இருப்பாரே ஆனால் பெய்யும் மழைன்னு வள்ளுவர் சொன்னார். அதெல்லாம் இந்த நல்லவர்களுக்கு தான். இந்த பெஞ்சில் உட்காந்துருக்க பூரா நல்லவங்க. அப்போ நாங்கள்லாம் என்ன சார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நீங்கள்லாம் இவங்களை நம்பி இருக்கிறவங்க. நம்ம என்னைக்கு நம்மளை நம்பி இருக்கிறோமோ அன்னைக்கு தான் இந்த கஸ்டமர், அதாவது நம்ம இருக்கக்கூடிய கன்சியூமர் ஆக்டினுடைய பர்பஸ் சர்வா. அதுலேயும் இந்த ஆக்டிவாக 4-5 பேர் நான் வந்ததுலேருந்து கேள்வியாக கேட்டு, அவர் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஃபார்மர் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் முரளிதரனை போகவே வச்சுட்டாங்க. இப்போ அவர் எல்லாத்துக்கும் உட்காந்து பொறுமையாக பதில் சொல்லிட்டார். ஆனால் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிற வேண்டிய என்ன அப்படின்னு சொன்னால், இந்த கன்சூமர் ஆக்ட் நுகர்வோர் பாதுகாப்பு சட்டம் எப்படி வந்துச்சு, எதுக்காக வந்துச்சு அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா நமக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும்னு சொல்லித்தான் நான் அவருக்கு முன்னால் நான் பேசியிருந்தேங்கன்னு சொன்னேன். என்ன எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால், நம்ம இடத்துல இருக்க பூரா அவர் சுரன் சிங் சொன்னது மாதிரி கிராம மக்களே சேர்ந்து நாமே நீதியை வழங்கி கொண்டிருந்தோம், நாமே நிர்வாகத்தை செய்து கொண்டிருந்தோம், நாமே மக்களுக்கு வேண்டிய எல்லா விதமான துணையாக இருந்து, அதாவது இன்றைக்கி சட்டம்னு சொல்லக்கூடிய கிராமப்புறத்து வழிமுறைகளை ட்ரெடிஷ்னல்ஸ் அண்ட் கஸ்டமரி ரைட் அப்படிங்கிறத கொண்டுகிட்டு வந்தது கிராமத்து மக்கள், குறிப்பாக தமிழ்நாட்டு மக்கள். அதுலேயும் சொல்லப்போனால் இந்தியாவை ஏன் பிரிட்டிஷ்காரன் இத்தனை வருஷம் ஆள முடிஞ்சிச்சு, ஏன் திருப்பி ஓடி போயிட்டான்னா, இவங்களை திருத்தவே முடியாதையா, அவன் ஊரில் இருக்கவனே எல்லா முடிவையும் எடுத்துக்கிறான், எனக்கு என்ன வேலை இருக்குது. அதனால் இந்த மக்களை காந்தியடிகள் கிளப்பி விட்டார். ஏன்னா டு கம்மாக்கரையை போய் பிரிட்டிஷ்காரன்ட்ட கேட்டு, அந்த பீடோட இன்ஜினியர்கிட்ட கேட்டு தான் நீ கம்மாக்கரையை சரிப்படுத்தணுமா, உங்கள்கிட்ட கேட்டுக்கிட்டு தான் இந்த விவசாயத்துக்கு தண்ணி விடணுமா, உங்கள்கிட்ட கேட்டுக்கிட்டு தான் குடி தண்ணீர் எடுக்கணுமா, உனக்குள்ள உரிமைப்பா, இது என்னுடைய நாடு, நீ சொல்ல ஆரம்பி அப்படின்னு சொன்னார் மகாத்மா காந்தி. இவர் புரிஞ்சுக்கிட்டார், பிரிட்டிஷ்காரன் புரிஞ்சுக்கிட்டான், எல்லாம் ரொம்ப புத்திசாலி. அவன் என்ன பண்ணினானா, நம்மளை 1878 பிரிட்டனில் ஒரு சட்டத்தை கொண்டுட்டு வந்தான் பார்லிமெண்ட்டில். என்ன அப்படின்னு சொன்னால், சேல்ஸ் ஆஃப் குட்ஸ் ஆக்ட்னு சொல்லிட்டு நமக்கு இப்போ 1930 நம்ம அதே சட்டத்தை நம்ம இந்தியாவுக்கு அவங்க கொண்டுட்டு வந்தாங்க. அப்போ என்ன சொன்னால், நீலாம் பொருளை வாங்குறாப்பா, வாங்குற போது அதெல்லாம் நல்ல பொருளான்னு பார்த்து வாங்கணும், அந்த பொருள்களுக்கு உரிய விலை தான் நிர்ணயிச்சிருக்கானான்னு பார்க்கணும், நீ அப்படி செய்யலை, அவங்க செய்யலைன்னா நீ கேட்குறதுக்கு உனக்கு உரிமை இருக்குப்பா. ஆனால் ஒன்று தெரிஞ்சுக்க, லத்தீனில் சொல்கிற மாதிரி பிவேர் ஆஃப் யுவர் கஸ்டமர் விஜிலண்ட்டாக இருந்தால் தவிர உன்னுடைய பொருள்கள் நல்ல பொருள்களாக நீ வாங்க முடியாது அப்படின்னு முதல்ல 1930 இந்த சட்டத்தை கொண்டுட்டு வர்றாங்க. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் அப்படியே தள்ளிங்கிட்டு வந்துடுவோம். ஜான் எஃப் கென்னடி என்ன பண்ணுறாருன்னா, அமெரிக்காவுடைய ஜனாதிபதி, அவர் ஒரு ஆரம்ச கோரிக்கையை வைக்கிறார். முதல்ல அவர் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னு சொன்னால், இந்த கஸ்டமருடைய, அதாவது கன்சியூமருடைய, நுகர்வோருடைய உரிமையை பாதுகாப்பது அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா அது கேபிட்டலிஸ்ட் கண்ட்ரி, நல்லா தெரிஞ்சுக்கிறங்க. அங்கே முதலாளித்துவ கொள்கையை கொண்டவர்கள். முதலாளித்துவ கொள்கைங்கிறது கொடுமையாக ஆக்கப்பட்டது சில காலங்கள் தானே தவிர, முதலாளித்துவ கொள்கைக்கு நமக்கு சம்மந்தம் இருக்குது. என்னன்னு சொன்னால், ஊரில் இருக்கிறவங்களே புத்திசாலியை பார்த்து, நல்லவங்களாக பார்த்து, யோக்கியமான ஆட்களை பார்த்து தலைமையை தாங்க சொல்லி, அவங்க பொறுப்புலேயே அந்த கிராம நிர்வாகத்தை கொடுத்து, அவங்களே நீதி பரிபாலனங்களை பண்ணி, அவங்களே அங்கே இருக்கக்கூடிய சடங்கு முறைகளை செஞ்சு, அவங்களே அங்கே இருக்கக்கூடிய நீர்வழியும் சொத்துக்களையும் பொது சொத்துக்களையும் தானே அபகரிச்சுக்கிறாம பொதுமக்களுக்காக பயன்படுத்துகிற முறையை கையாண்டவர்கள் இந்தியர்கள். அந்த இந்தியர்களுடைய பாரம்பரியத்தை புரிந்து கொண்டு இந்த சட்டத்தை கொண்டுட்டு வரணும் அப்படின்னு முயற்சி பண்ணுறாங்க. ஆனால் இந்தியாவில் அந்த சட்டத்தை கொண்டுட்டு வர முடியல. எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆர்டர் அப்படின்னு சொல்கிறது, இப்போ இருக்கக்கூடிய ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் மாதிரி இருக்கக்கூடிய நிர்வாகத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் அமைச்சகத்தினுடைய ஒப்புதலோடு எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆர்டர் மூலமாக 10 அம்ச திட்டம்னு நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. இந்திரா காந்தி பீரியடில் முதல்ல நீ கொடுக்குற பொருளில் விலையை போடணும், முதல்ல எக்ஸ்பைரி டேட்டு போடணும், உன் கடைக்கு முன்னால் விலைப்பாசி பட்டியலை வைக்கணும் அப்படின்னு சட்டத்தை கொண்டாங்க. சட்டம்னா பார்லிமெண்ட்டில் இயக்கப்பட்ட சட்டம் இல்லை, எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆர்டர். இப்போ சுரன் சிங் மாதிரி, விவேக் மாதிரி இருக்கக்கூடிய அதிகாரிகள் கொடுத்த அந்த ஆணையின் அடிப்படையில் முதல்ல கொண்டு வரப்பட்டது. மிக கடுமையான எதிர்ப்பு நடந்தது டெல்லியில். அந்த டெல்லியில் நான் அந்த டயத்தில் ஒரு கான்ஃபரன்ஸுக்காக போயிருந்தேன். எந்த அளவுக்கு அந்த கடைக்காரங்கள்லாம் கோவப்பட்டாங்க அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும். காரணம், முதல்ல விலையை சொல்லி
இவ்வளவு விலை அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு முறையை கொண்டுகிட்டு வர்றதுக்கே நம்ம நாட்டுக்கு வந்த காலகட்டம் 1971. அதுக்கு பின்னால் பல பிரச்சனைகள் நடக்குது, எல்லாம் நடக்குது. அப்புறம் 1987 ஒரு சட்டத்தை கொண்டுட்டு வர்றோம். அதுதான் கன்சியூமர் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட். என்ன அப்படின்னு சொன்னால், நாங்கள் வாங்கக்கூடிய பொருள்கள் எனக்கு பாதிப்பு ஏற்படுத்தக்கூடாத ஒரு பொருளாக இருக்க வேண்டும், எனக்கு தேவையான ஒரு பொருளாக இருக்க வேண்டும், நான் என்னுடைய சேஃப்டியை காப்பாற்றக்கூடிய பொருளாக இருக்க வேண்டும். அந்த பொருளுக்கு நிர்ணயம் என்ன விலை செய்திருக்கிறாய், அதுக்குள்ளே என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு என்கிட்ட நீ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும், என்கிட்ட சொல்லணும், உன் பொருளில் எழுதி வைக்கணும், அதுக்குள்ளே என்னென்ன கண்டென்ட் இருக்குது அப்படிங்கிறத சொல்லணும். அதை நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டா நான் வாங்குவேன். நான் உங்கள்கிட்ட கேள்வி கேட்பேன், நீ அதுக்கும் பதில் சொல்லணும். இது பூரா சட்டத்தில் இருக்கிறத நான் தமிழில் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன். அதாவது உங்களுக்கு சரி, ஒருத்தர் இருந்த பொருளை வாங்கினீங்கன்னா அந்த பொருளை விற்கிற வரை இது பூரா சொல்லணும், உங்களுக்கு சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறார். அது கொண்டுகிட்டு வந்தது பாராளுமன்றத்தில் சட்டமாக கொண்டு வந்தது என்பது இந்தியாவை பொறுத்த மட்டிலே 1987 கொண்டு வரப்பட்டது. அது ஒரு பெரிய புரட்சியை உருவாக்குச்சு. காரணம், அந்த காலகட்டத்தில் அதிகமான அளவிற்கு அரசு துறை சார்ந்த ப்ரொடக்ஷன், அரசு தான் பொருள்கள்லாம் உற்பத்தி பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க. காரில் இருந்து டயரில் இருந்து எல்லாத்தையும் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க. முதலாளிகள் உள்ளே நுழையிறதுக்கு ஆசைப்பட்டாங்களே தவிர தைரியம் கிடையாது. காரணம், இங்கே இருக்கக்கூடிய டாடா பிர்லாக்கள் போன்ற சில முதலாளிகளை தவிர மற்றவர்கள்லாம் நிலச்சுவாழ்ந்தார்களாக இருந்து ஃபேக்ட்ரிக்கு வர்றாங்க, ப்ரொடக்ஷனுக்கு வர்றாங்க. அதனால் ஒரு பயம் இருக்குது. அதுக்கு பின்னால் நரசிம்மராவ் காலத்தில் தான் இந்த சட்டம் கொண்டுட்டு வந்தது. இந்த சட்டம் கொண்டுட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன மாற்றங்கள் வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால், 93 கொண்டுட்டு வரப்பட்டது, திரும்ப திருத்தப்பட்டு இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய நம்ம எதுக்கு எடுத்தாலும் உடனடியாக நம்ம இது கொரியர் மூலமாக கொண்டுட்டு வரக்கூடிய சிஸ்டத்தில் நம்ம புக் பண்ணுறோம் பாருங்கள், ஆன்லைன். இந்த ஆன்லைன்லாம் பாதிக்கப்படக்கூடிய அந்த பாதிப்புகள் அதிகமாக ஆனதுனால இதை பாராளுமன்றத்தில் நீங்கள் பார்க்குற பாராளுமன்றம் வேறு. நல்லா பாராளுமன்றத்தை புரிஞ்சுக்கணும். இது பேர் 2 செஷன் இருக்குது பார்லிமெண்ட்டில். ஒன்று என்னென்னா, இது ஓப்பன் செஷன், இப்போ நம்ம எல்லோரும் இருந்து பேசுகிறது மாதிரி. பார்லிமெண்ட்டில் அதை தகராறு பண்ணுவாங்க, ஒருத்தர் அடிச்சுக்கிடுவாங்க, வெளியில் போய் கோஷம் போடுவாங்க, திருப்பி வந்து உட்காந்துருக்காங்க. இதுதான் எம்பியினுடைய வேலைன்னு நினச்சிடாதீங்க. இதை விட முக்கியமான வேலை ஒன்று கமிட்டி சிஸ்டம்னு ஒன்று உள்ளே இருக்குது. 24 கமிட்டிகள் இருக்குது. அது போக பல கமிட்டிகள் இருக்குது. டிபார்ட்மெண்ட் ரிலேட்டட் கமிட்டின்னு இருக்குது. அதில் கன்சியூமர் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட் இதை மட்டுமே டீல் பண்ணக்கூடியது. ஃபுட் செக்யூரிட்டி ஆக்ட் இதை மட்டுமே டீல் பண்ணக்கூடிய அமைச்சரவை ஒன்று இருக்குது. அந்த அமைச்சருக்கு தான் அவர் ட்ரை பண்ணார், அவர் வர முடியல. ஜோஷி நம்ம ஃப்ரெண்டு தான், கர்நாடகாக்காரரு. அந்த அமைச்சரவையில் இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு அமைச்சருக்கு எந்த அளவுக்கு அதிகாரம் இருக்கிறதோ அதை விட இந்த பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு, அதில் இருக்கக்கூடிய உறுப்பினர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. நீங்கள் அப்போ அந்த கேள்வி கேட்ட பூரா ஜட்ஜுகளை போய் கேள்வி கேட்குறீங்களா? அவங்கள கேட்கலாமா? அவங்க கேட்குற கேள்விக்கு தான் நம்ம பதில் சொல்லணும். நீங்கள் கேட்டீங்க, அவங்க கேட்டவங்க இங்கே இருக்கீங்க, தயவுசெய்து குறிச்சிக்கோங்க. நீங்கள் கேட்க வேண்டிய இடம் எது அப்படின்னு சொன்னால், பார்லிமெண்ட்ரி ஸ்டாண்டிங் கமிட்டின்னு இருக்குது ஃபார் கன்சியூமர் அண்ட் ஃபுட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கக்கூடிய மினிஸ்ட்ரிக்கு இருக்குது. லோக்சபாவுடைய கமிட்டி இது. ராஜ்யசபாவுக்குன்னு ஒரு கமிட்டி இருக்குது, லோக்சபான்னு இருக்குது. ரெண்டுலேயும் லோக்சபாவிலேருந்து 20 மெம்பர்கள் வருவாங்க, ராஜ்யசபாவிலேருந்து 20 மெம்பரு, ஒரு தலைவர் மாற்றி மாற்றி அதுக்கு வருவார். நான் 7 வருஷம் முக்கியமான கமிட்டிகளில் தலைவராக இருந்தேன். ரைட் டு இன்ஃபர்மேஷன் ஆக்ட் அது கொண்டுகிட்டு வந்தது என் பீரியடில் தான் கொண்டுகிட்டு வந்தோம். பெண்களுக்கு சம உரிமை சட்டம் கொண்டுகிட்டு வந்ததை தான், பெண்களுக்கு ஓட்டுரிமை கொடுக்கணும் கொண்டுட்டு வந்ததை தான், இடம் ஒதுக்கீடு கொண்டு வரணும் கொண்டுட்டு வந்தது. இது மாதிரி பல சட்டங்களை கொண்டு வந்தோம். ஆனால் என்ன அந்த உரிமை கொடுக்கப்பட்டிருக்குன்னா, அந்த 31 பேர் கொண்ட கமிட்டி அமைச்சர் எப்படி தன்னுடைய செக்ரட்டரியை கூப்பிட்டு விசாரிக்கலாமோ அது மாதிரி நேரடியாக விசாரிக்கலாம். அப்போ யார்கிட்ட நீங்கள் போய் சொல்லணும்? அரசியல்வாதிகிட்ட தான் சொல்லணும், ஜட்ஜிட்ட போய் கேட்கக்கூடாது. ஏங்க சார் நல்ல வழியை சொல்லுவேன்னு பார்த்தா நீங்கள் போய் அரசியல்வாதிகிட்ட சொல்ல சொல்கிறீங்க. அவங்க ஏதாச்சும் தேர்தல் நேரத்தில் ஏதாச்சும் கவனிப்பாங்க, அதுக்கு ஏற்றாப்புல வெயிட்டுக்கு ஏற்றாப்புல ஓட்டை போட்டு போகிறோம். இதெல்லாம் விட்டுவிட்டா இதெல்லாம் கேட்குறதுனா கேட்க வேண்டிய இடம் அது. ஆனால் இப்போ பயப்படுற இடம் அது. அவங்கள கண்டாலே இப்போ யாரும் மக்களும் மதிக்கிறது கிடையாது, ஏதோ தலைவிதியா ஓட்டு உரிமை உன்னை கொடுத்து வச்சுருக்காங்க, போய் வரிசையில் இன்னும் போட்டு விட்டுட்டு போவோம், இதோட நம்ம இப்போ தலையெழுத்து இப்படித்தான் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு இருக்கோம். கேட்கக்கூடாத இடத்துல போய் கேட்கலாம், நீதிமன்றத்தில் போய் கேட்கலாம். ஏன்னா இது நீதி தேவன் தான் நம்ம கொடுப்பார்னு நினைக்கிறேன். இல்லை, அரசியல்வாதி தான் கொடுக்கணும். உங்கள் கவுன்சிலர் இருந்து இன்னைக்கு சுரன் சிங் சொன்னார், இந்த பைப்பு சரியாக போடலைன்னா யார் செய்ய வேண்டியது?
கவுன்சிலர் செய்ய வேண்டிய கேட்க முடியுமா உங்களால்? கேட்டுட்டு நீங்கள் அந்த தெருவில் குடியிருக்க முடியுமாங்க? உங்களுக்கு என்ன லாபத்து இருக்குது? ஒரு எம்எல்ஏ எழுத்து நீங்கள் கேட்ட முடியுமா? ஒரு மந்திரி எழுத்து கேட்ட முடியுமா? ஒரு முதலமைச்சர் எழுத்து நீங்கள் பேசியிருக்கீங்களா? ஒரு இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய பெரிய மந்திரிகளை பற்றியோ பிரதம மந்திரியோ பேசிட்டு நீங்கள் இருந்துட முடியுமா? இப்படி ஒரு பயத்தை உருவாக்கி வைப்பதனுடைய விளைவுதான் இந்த கன்சூமர் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட் அப்படிங்கிற இது சட்டம் செயல் இழந்து இருக்கிறது. நீங்கள் கேட்ட கேள்வி காலையில் ஜட்ஜஸ்ட்டை கேட்டீங்க. 111 இடத்துல வேக்கன்சி இருக்கே, அந்த வேக்கன்சிலாம் யார் ஃபில்அப் பண்ணா? ஜட்ஜு வேலை இல்லைங்க. அது ஜட்ஜி நியாயம் சொல்கிறதுக்கு தான் இருக்காரு. செய்ய வேண்டியது எக்ஸிக்யூட்டிவ், நாங்கள் செய்யணும். அரசியல்வாதி உட்காந்துருக்கான், செஞ்சுருக்கான். எங்களுக்கு செய்கிறதுக்கு சுரன் சிங் மாதிரி, விவேக் மாதிரி அருமையான ஆஃபீஸர்ஸ் இருக்காங்க. இன்றைக்கி அவங்களுக்கெல்லாம் இன்றைக்கி ஒரு பாராட்டு கூட்டம் தான் அவர் நடத்துகிறாரு நான் நினைக்கிறேன். நீங்களாம் நல்ல சர்வீஸ் பண்ணீங்க சார், அதே மாதிரி எங்கள் நீதியரசர் நல்ல சர்வீஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு எங்களை கூப்பிட்டு பாராட்டி இருக்கேன்னு நினச்சிக்கிருக்கேன். அதனால் இங்கே இருக்க வேண்டியது எங்கே என்று சொன்னால், நீங்கள் குறித்து கொள்ளுங்கள், பாராளுமன்ற நிலைக்குழு அப்படின்னு வெப்சைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா, லோக்சபாவில் வெப்சைட்டை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா கமிட்டிஸ்னு வரும். அதில் கமிட்டிஸுக்குள்ளே டிபார்ட்மெண்ட் ரிலேட்டட் கமிட்டிஸ், தயவுசெய்து குறிச்சிக்கிறங்க, டிபார்ட்மெண்ட் ரிலேட்டட் கமிட்டிஸ்னு வரும். அதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா கன்சியூமர் அண்ட் ஃபுட் செக்யூரிட்டின்னு வரும் கமிட்டி. அந்த கமிட்டிக்கு இந்த அதிகாரம் இருக்கிறது. அமைச்சரை நேரடியாக கூப்பிட முடியாத தவிர அமைச்சகத்தையே கூப்பிட முடியும். நான் இந்தியாவில் இருக்க எல்லா அமைச்சகத்தையும் கூப்பிட்டுருக்கேன், என் அதிகாரத்தை முழுமையாக பயன்படுத்தியிருக்கேன். அவர்களிடம் சொல்லலாம். இன்னைக்கு நீங்கள் கேட்ட கேள்வி பூராத்துக்கு இத்தனை பேருக்கு ஏன் ஜட்ஜு போடலை, ஏன் ஃபோரம் வச்சிருக்க, அப்போ ஃபோரம் பூராத்தையும் கலைச்சிரு, எதுக்கு சும்மா பேருக்கு வச்சிருக்க அப்படின்னு கேட்க வேண்டிய இடம் பாராளுமன்ற நிலைக்குழு. இந்த பாராளுமன்ற நிலைக்குழுவுக்கு தலைவர் யாரு? தற்செயலாக நம்ம ஊருக்காரங்க கனிமொழி தான் இப்போ தலைவராக போகுது. 31 பேர் கண்ட குழுவில் தலைவராக இருக்கிறது இன்றைக்கு கனிமொழி. Very good, very good. You create a charter of demands. Whatever they are raising the question, kindly prepare it. And you also consult with Pushpavanam, Professor Pushpavanam, and create a charter and present it to her and ask her to call you to Delhi. உங்களுக்கு போகிற ஃப்ளைட் டிக்கெட்டை கொடுக்கலாம். கட்டத்தில் இருக்க நான் கொடுத்தேன், நான் சேர்மனாக இருக்கும்போது நான் கொடுத்துருக்கேன். இப்போ புஷ்பவன் வந்து எனக்கு எத்தனை பென்ஷன் கொடுத்தாருன்னா, நான் அவருக்கு ஃப்ளைட் டிக்கெட் கொடுத்து டெல்லிக்கு வர சொல்லி அவரை விசாரித்து இந்த 31 கமிட்டி உட்காந்துருப்போம். பிரம்மாண்டமான கமிட்டியாக இருக்கும். அதில் உட்காந்து இவர் சொல்கிறது பூரா டிப்போசிஷனில் எழுதி அதுக்கு திருப்பி டிபார்ட்மெண்ட் செக்ரட்டரியை வச்சுட்டு கேட்போம், இது ஏன் நீ செய்யலைன்னு கேட்போம். இருக்கு சார், இன்னைக்கு நடக்கிறத சொல்கிறேன். இன்னைக்கு நடக்க வேண்டிய சட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய அமைப்புகளை விட்டு நம்ம எங்கெங்கேயோ தேடிக்கிட்டு இருக்கோம். இங்கே எனக்கு ஃபேன் இல்லை, ஏசி சரியா இல்லைன்னா ஏசி சுவிட்சை பார்த்து போடணும். நம்ம போட்டுவிட்டு ஏன் தலைவிதிங்க, இங்கே வந்தால் ஏசியே இல்லை, ஃபேனே இல்லை, இருட்டாக கிடக்கு. உங்கள் தலைவிதியெல்லாம் கிடையாது, உங்கள் தலைவிதி நல்ல விதி. ஆனால் எது எந்த இடத்துல இருக்குது அப்படின்னு நமக்கு தெரியுது. அதனால நீங்கள் செய்ய வேண்டியது, இந்த அரசியல்வாதிகளை சும்மா விடாது. நான் ஒரு அரசியல்வாதி, இன்னைக்கு மறிக்கிறதுனால மறிங்க, நான் பதில் சொல்கிறதுக்கு இன்றைக்கி எனக்கு கடமை இல்லை. ஆனால் நான் கடமையில் வந்திருக்கும் போது உங்களுக்கு சொல்லுவதற்கு கடமைப்பட்டிருக்கேன். ஆனால் அதை கேட்குறதுக்கு நமக்கு இன்றைக்கி அந்தளவுக்கு நான் பேசலாமே தவிர, யாராச்சும் ஒரு சில மறிச்சாங்கன்னா அவங்கள உடனே பிடிச்சி போலீஸில் போட்டு ஒரு கேஸை போட்டு விட்ருவோம், அவ்வளோதான். நீங்களும் சேர்ந்து போயிட வேண்டியதான். உங்களை பார்க்குறதுக்கு சொந்தக்காரருக்கு உனக்கு எதுக்கு இந்த வேலை? செவனேன்னு வீட்டில் உட்காந்துருக்கிறத விட்டுவிட்டு நீ என்ன நுகர்வோரை பற்றி நீ என்ன பேசுகிற? இவர் மாநாடு போட்டு விட்டாராம், அதுக்கு இவங்களும் போயிட்டாகலாம் அப்படின்னு வீட்லேயும் திட்டுவாங்களே தவிர. நான் தான் வந்த உடனே கேட்டேன், ஒரு இளைஞர்கள் குரூப்பு இப்போ வந்து ஜெனரேஷன் ஒன்று இருக்குது. இப்போ முதலையெல்லாம் 30 வருஷம் ஒரு ஜெனரேஷன் சொல்கிறது, இப்போ 15 வருஷமாக கணக்கு பண்ணியிருக்காங்க. கணக்கு எதுலேருந்து ஆரம்பிக்கிறாங்கன்னா 1950 நம்ம தற்செயலாக அப்போ தான் நம்ம குடியரசு வாங்கியிருக்கோம். அதுலேருந்து 15 போட்டுக்கிறோங்க. இங்கிலீஷில் கடைசி 4 வார்த்தை இருக்குல்ல, 4 லெட்டர்ஸு. என்ன லெட்டர்ஸு? டபிள்யூன்னு ஒன்று இருக்குது. 1950 சும்மா எழுதிக்கிறீங்களே, பேனா வச்சுருக்க, பேப்பரில் போட்டு பாருங்கள், நீங்கள் எந்த ஜெனரேஷனில் இருக்கீங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். 1950 15 கூட்டினீங்கன்னா 65, அதுக்கு பேர் டபிள்யூ ஜெனரேஷன். அதுக்கு அப்புறம் வர்றவங்களுக்கு பேர் 15 கூட்டிக்கிறீங்க எக்ஸு, அதுக்கப்புறம் 15 கூட்டிக்கிறீங்க ஒய்யி, அதுக்கப்புறம் 15 கூட்டிக்கிறீங்க இசட்டு. இப்போ இசட்டு முடிஞ்சு போச்சு. இப்போ இங்கே உட்காந்துருக்க பூரா நீங்கள் இசட்டுக்குள்ளே இருக்கிறவங்க தான் உட்காந்துருக்கோம், நான் உட்பட.
ஆனால் இன்னைக்கு பிறந்திருக்க பிள்ளை 1ஆம் தேதியிலிருந்து பிறந்திருக்க பிள்ளைக்கு பேர் பீட்டா ஜெனரேஷன். அப்போ 1ஆம் தேதிக்கு முன்னால் இருந்த பிறந்த 15 வருஷத்தை கழிச்சு பாருங்கள், அவங்களுக்கு பேர் ஆல்ஃபா ஜென்ரேஷன். ஆல்ஃபா ஜென்ரேஷன் உங்கள்கிட்ட பேசவே மாட்டான், உங்களை மதிக்கவே மாட்டான். என்னடா என் பேர பிள்ளை மதிக்க மாட்டேங்கிறேன், என் பிள்ளை இவ்வளவு அது நினைச்சி போராத கோயில் இல்லை, எல்லா இடத்துலையும் கடைசியில் பேச மாட்டேங்கிறான். காரணம் இந்த ஜெனரேஷன் கேப். அவனுக்கு தேவை பூரா இந்த மொபைல் தாங்க. இந்த மொபைலுக்குள்ளே உலகமே இருக்குங்க. உங்கள் இடத்துல நான் என்ன போயிட்டு கேட்டு நான் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியிருக்கு. இதுக்குள்ளே நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க, இந்த ஃப்ளைட்டில் வரும்போது பார்த்தோம்னா சில பேர் தெரியும் பிள்ளை அழுகும். காரணம் என்னன்னு சொன்னால், ஃப்ளைட்டு டேக் ஆஃப் ஆகி ஒரு ஸ்டேஜ் போனதுக்கப்புறம் காதெல்லாம் அடைக்கும். நம்ம பொறுத்துக்கிட்டு சரி அப்படின்னு இருந்துருவோம். பொறுக்க முடியாத அதுக்குன்னு ரப்பர் வாங்கி காதில் போட்டுக்கிடுவோம். இந்த சின்ன பிள்ளைக்கு இந்த பேரண்ட்ஸுக்கு தெரியாது எதுக்காக அது அழுகுதுன்னு. அதனால அது தாங்க முடியாது, அதனால அழுகும். திருப்பி கொஞ்சம் நேரம் அந்த ஃப்ளைட் போய்கிட்டே இருக்கிற போது அப்போ திருப்பி இறங்குற போது அழுக ஆரம்பிக்கும். இதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, மொபைலை கையில் கொடுத்துருவாங்க. அதை உட்காந்து அந்த படத்தை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும், இந்த வலியை மறந்துடும். அப்போ நீங்கள் கொடுக்குறதே இதுலேயே கொடுத்து பழக்கி அந்த மூளையே அதுக்கு சுருங்கி போச்சு, திணிவோண்டா போச்சுது. இதுக்குள்ளே உட்காந்துருக்காரு. என் பிள்ளை ஃபஸ்ட் ரேங்க் வாங்கலை, கோல்டு மெடல் வாங்கலை, செஸ்ஸில் போய் இவன் மாதிரி வாங்கலை, குமேஷ் மாதிரி வாங்கலை அப்படின்னு வருத்தப்பட்டு பிரயோஜனம் என்ன இருக்குது? அதனால் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய நிலைமை என்ன அப்படின்னு சொன்னால், நம்மிடம் அத்தனை அதிகாரமும் சட்டப்படி கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. கவுன்சில், டிஸ்ட்ரிக்ட் கவுன்சில் அப்படிங்கிற கவுன்சிலுக்கு அதிகாரம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆனால் அதை செயல்படுத்துவதற்கான நீதிமன்றங்கள், அதுக்கு நீதிமன்றம் கிடையாது, அது நடுவர் மன்றம் தான், அது குவாசி ஜுடிஷியரி தான். அதுக்கும் ஜுடிஷியரிக்கு சம்மந்தம் இல்லை. அதில் போடுற மெம்பர்ஸை மட்டும் கன்சல்டேஷனுக்கு ஹைகோர்ட் ஜட்ஜுக்கு அனுப்புவாங்க. அதுவும் ரிட்டையர்ட் ஜட்ஜஸ் தான் போடுறாங்க. அதில் ரிட்டையர்டு பீப்புளை தான் ஆஃபீஸரை போடுறாங்க. அவங்க யாரை பற்றியும் அவங்க சொல்கிறத யாரும் கேட்கறது கிடையாது. செக்ரட்டரி ஃபைலுக்கு போயிடுச்சுன்னு சொன்னால், சிட்டிங் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸரை கோச்சிக்கிறாதீங்க சார், ஓ இதுலேருந்து வந்திருக்கா, சரி போடு பார்த்துக்குருவோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே தவிர, அதே இது ஒரு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸரை பொறுப்பில் இருக்கிறவரை தூக்கி கொண்டு அதில் சேர்மன், நான் ரெக்கமெண்டேஷன் பண்ணதான் சொல்கிறேன், பொறுப்பில் இருக்கிறவரை கொண்டு போய் அதுக்கு சேர்மனாக போட்டேன்னா பயந்துக்கிட்டு நாளைக்கு சீஃப் செக்ரட்டரியை உட்காந்துருவாயா, அவன் சொல்கிறபடி செய்யின்னு செஞ்சுருப்பான். நீங்கள் ரிட்டையர்டு கேஸாக போட்டிங்கன்னா, இவர் என்ன பேரம்பேத்திக்கு வாங்கிட்டு போகிற பிஸ்கெட் வாங்கிட்டு போகிறதுக்கு பென்ஷன் போக ஒரு பணம் கிடைக்குதுன்னு நினைக்கிற ஒரு ஆளை கொண்டு போய் அதில் போட்டிங்கன்னா யாருங்க மதிப்பா? ஹைகோர்ட் ஜட்ஜுகளுக்கெல்லாம் 63 வயசோட ரிட்டையர்மெண்ட் என்ன நியாயம் இருக்குது? சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு மட்டும் 65. அப்போ அவங்களுக்கு மட்டும் அறிவு கூடிடுதோ? நான் என் பில்லை கொடுத்துருக்கேன் சார், இன்க்ரீஸிங் த ஜட்ஜஸ் ஏஜ் டு 17 கொடுத்துருக்கேன். ஏன்னா எங்களுக்கு அறிவு வருதா 70க்கு மேலே தான் அறிவே வருது. 70 ஆனதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அறிவு அப்படி பொங்கும். ஏன்னா அப்போ இருந்த சப்ரஷன் ஆனது பூரா அப்போ 60க்கு மேலே 63 ரிட்டையர் ஆகி வீட்டுக்கு போய் நம்மளை போட்டு படுத்துகிற பாட பார்த்து அதுக்கப்புறம் நம்ம துறவரம் போனோமான்னு, துறவரம் என்ன எங்கே வேணுமாலும் போ அப்படின்னு சொன்னதுக்கப்புறம் தான் நமக்கு அறிவே வருதா இருக்குது. அந்த நேரத்தில் போய் ஹைகோர்ட் ஜட்ஜை போய் ரிட்டையர் ஆக்கி அவரை சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜாக ஆக்காமல் இருந்தால் என்ன, அதுக்கு ஒரு பில்லை கொண்டாந்தான். மற்ற ஜட்ஜிகள்லாம் சேர்ந்து சொல்லிட்டாங்க, இருக்கிற அரசியல் சொல்லிட்டாங்க, இவங்கெல்லாம் வேறு ஆளுங்க நாளைக்கு வேறு ஆள் வந்துடுவான், அதனால் இந்த பில்லை கொண்டாந்துடாதேன்ட்டாங்க. நான் கொடுத்துருந்தேன், I will give you the report also. I suggested that you have to take the pattern of United States is not, there is no retirement age for judge. நான் அதை கூட சொல்லலை, நான் 70 வயசு வரைக்கும் நீ ரிட்டையர்மெண்ட்டு கொடுக்காத. ஏன்னா ஒரு வக்கீலுக்கு படிப்புங்கிறத நான் அட்வொகேட்டாக இருக்கிறனால சொல்கிறேன், சுப்ரீம் கோர்ட்டுலேயும் இருக்கேன், கீழ் கோர்ட்டில் இருந்து மேலே வரைக்கும் போயிருக்கேன், அதனால சொல்கிறேன். எங்களுக்கு அறிவு பக்குவமாக தான் ஒரு 40 வயசுக்கு அப்புறம் தாங்க ஒரு பக்குவமே ஆகும். இதுதான் ஜுடிஷியரி, இப்படி தான் கொண்டு போகணும் கேஸேன்னு. அப்படி வர்ற டயத்தில் இவங்க மாதிரி நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுற ஜட்ஜஸ்ஸு வக்கீல்கள் ஜட்ஜாக போயிடுறாங்க. அப்போ ப்ராக்டிஸ் பண்ணுற வக்கீல்களும் திறமையாக வர்ற நேரத்தில் அவங்களுக்கு கொண்டு 63 வயசில் ரிட்டையர் பண்ணி விட்டிங்கன்னா என்ன பண்ணுறது? கமிஷனுக்கு போனால் கமிஷனில் கொண்டு போய் அப்பலேட் ட்ரிபியூனல் அதில் கொண்டு போய் போட்டால் யாரும் மதிக்கிறான்ல இந்த ஆர்டரை. ஸ்டேட் அப்பலேட் ட்ரிபியூனல்னு ஒன்று போட்டாங்க, அதை அபாலிஷே பண்ணிட்டாங்க. ஏன்னா கவர்மெண்ட் சர்வெண்ட்ஸுக்குள்ள கிரீவன்ஸ் பூராத்தையும் அவங்க தான் செட்டில் பண்ணாங்க. சிட்டிங் ஜட்ஜாக இருந்தால் பயப்படுவாங்க, ரிட்டையர்ட் ஜட்ஜாக இருந்தாங்கன்னா பயம் போயிடுச்சு. இப்போ உங்கள் கேள்விக்கு நான் பதில் சொல்கிறேன்னு நினைக்கிறேன். 110 இடத்துல போடாததுக்கு காரணம் ரிட்டையர்டு பீப்புளாக போட்டதனுடைய விளைவு. அதை கேட்கறதுக்கு நாதி இல்லை. அப்போ யார்கிட்ட சார் கேட்குறது? இந்த நான் சொன்ன அட்ரஸை நீங்கள் எடுத்துக்கிறங்க, அதுக்கு நீங்கள் நேரடியாக பெட்டிஷன் எழுதி கொடுக்கலாம். அதுவும் இந்த கவுன்சிலுக்கு அந்த அதிகாரம் இருக்குது. சட்டப்படியே கவுன்சிலுக்கு என்னென்ன விதத்தில் கிரீவன்சஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லி நீங்கள் ரிட்ரஸல் கொடுக்கறது அந்த ஃபோரத்தில் நீங்கள் கொடுக்கலாம். உங்களை கூப்பிட்டு அவங்க விசாரிக்கலாம். எதுக்குங்கிறது ஒரு சின்ன குறிப்போடு நான் நிறைவுபடுத்திக்கிறேன். ஒவ்வொரு பட்ஜெட்டை நீங்கள் கொடுக்குறத பார்த்துருப்பீங்க. நிர்மலா சீதாராமனோ அதுக்கு முன்னால் இருந்த மன்மோகன் சிங்கோ பட்ஜெட் கொடுப்பாங்க.
ஆனால் கொடுக்கறது அவர் எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டுலாம் கொடுக்கறது கிடையாது. நம்ம நாட்டில் கிட்டத்தட்ட 110 டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குது. அந்த 110 டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருந்து டிமாண்ட்ஸ் அனுப்புவாங்க. எங்களுக்கு இந்த வருஷம் இவ்வளவு செலவழிச்சிருக்கோம், இத்தனை கோடி செலவழிச்சிருக்கோம், அடுத்த வருஷம் இந்த இவ்வளவு செலவு நாங்கள் பண்ண போகிறோம், அதுக்கு வரி இப்படி வரும், இந்த வரி பணத்தை இதில் செலவழிப்போம் அப்படின்னு மட்டும் படிச்சுட்டு போயிடுவாங்க பட்ஜெட்டில். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இந்த டிபார்ட்மெண்ட் ரிலேட்டட் கமிட்டின்னு எங்கள் தலைமையில் இருக்கக்கூடிய கமிட்டிக்கு எனக்கு வந்து ஜுடிஷியரி, சுப்ரீம் கோர்ட்டு, ஹைகோர்ட் ஜட்ஜஸுக்குள்ள அந்த ஜட்ஜினுடைய நிர்வாகம், ஐஏஎஸ் அதிகாரிகளுடைய எக்ஸாமினேஷன், யூபிஎஸ்சி, சர்வீஸ் கண்டிஷனு, ரிட்டையர்மெண்ட்டு, பென்ஷனு பூரா நாங்கள் தான், எங்கள் கமிட்டிக்கு தான் வர்றோம். அதே மாதிரியில் சிபிஐ, சென்ட்ரல் பியூரோ ஆஃப் இன்வெஸ்டிகேஷன், சென்ட்ரல் தேர்தல் கமிஷன் எங்கள் அதில் நிறைய திருத்தங்கள்லாம் கொண்டுட்டு வந்திருக்கோம். இது மாதிரியில் எல்லா முக்கியமான டிபார்ட்மெண்ட்டு பூரா பர்சனல் அப்படின்னு சொல்கிறது, பிரைம் மினிஸ்டர் டைரக்டாக வச்சுருக்க டிபார்ட்மெண்ட்டு, இங்கே சீஃப் மினிஸ்டர் வச்சுருக்க டிபார்ட்மெண்ட், அதில் வரும் அது. அதனால் அவங்களுக்கு நாங்கள் வந்து டைரக்ஷன் கொடுக்க முடியும். நீங்கள் இதை செய்யுங்க, 110 இடங்களை நீங்கள் காலி இடத்தை நீங்கள் ஃபில்லப் பண்ணி இத்தனை மாதத்துக்குள்ளே கொடு. நான் ரிசர்வ் பேங்க் கவர்னரே சமன் பண்ணி நீங்கள் பூரா ஏன் ரிசர்வேஷன், அதாவது ஊனமுற்றவர்களுக்கு 3 வகையான ஊனமுற்றவர்களுக்கு 3% கொடுக்கணும்னு இருக்குது. ரிசர்வ் பேங்க் கவர்னரை கேட்டேன், சார் எத்தனை கமிட்டியில் தான் கேட்குறோம், தனியாலாம் கேட்கல, ரெக்கார்டாகுது. ஏன் கண் இழந்தவர்களுக்கு நீங்கள் எத்தனை பேர் கொடுத்துருக்கீங்க, காது கேட்காதவர்களுக்கு எத்தனை பேர் கொடுத்துருக்கீங்க, உடல் ஊனமுற்றவர்களுக்கு எத்தனை பேர் கொடுத்துருக்கீங்க? இப்படி பார்த்தாரு, டெப்டி கவர்னர்கிட்ட கேட்டார். அவர் 1 கொடுத்துருக்கார் சார், 1 கொடுத்துருக்கு. விஷன் பிளைண்டு பீப்புள் கொடுத்துருக்கிறார். பிளைண்டுக்கு நான் வந்து தெருவில் பாட்டு பாடிக்கிட்டு இருக்கிறது பிளைண்டை நான் கேட்கல. எம்எஸ்சி படித்தவன், கோல்டு மெடல் வாங்கினவன், டெக் வாங்கினவங்க, எம்பிஏ பண்ணவன், ரிசர்ச் பண்ணவன் பிளைண்டு. எங்கள் கமிட்டிக்கு முன்னால் வந்தாங்க, பாம்பேலேருந்து ஒரு குரூப் ஆஃப் 15 பொம்பளை பிள்ளைய வந்துச்சு, பூரா அட்வொகேட், டாப் லெவல் அட்வொகேட்ஸ், பூரா பிளைண்டு. அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க, பிரெய்லி சிஸ்டத்தில் எங்களுக்கு லாவை கொண்டுட்டு வாங்கன்னு சொல்கிறாங்க. அவ்வளவு புத்திசாலிகளை நீங்கள் பயன்படுத்தாமல் ஒதுக்கி வச்சுருந்தீங்கன்னா என்ன பிரயோஜனம் இருக்குது? ரிசர்வேஷன் நீங்கள் கொடுக்கணும். நான் உங்களுக்கு 6 மாதம் டைம் தரேன் சார். இந்த 6 மாதத்துக்குள்ளே நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்களோ எனக்கு தெரியாது. எந்தெந்த இடம் ஃபில்அப் பண்ணணுமோ 99%, 100% நீங்கள் யூ ஹேவ் டு ஃபில் அப் ஆல் த ரிசர்வேஷன் சீட்ஸ் ஸோ தட் தே ஷுட் கான்ட்ரிபியூட் டு த நேஷனல் பில்டிங் அப்படின்னு சொல்லி கவர்மெண்ட்டுக்கு சொன்னேன். 6 மாதத்தில் நீங்கள் சர்ப்ரைஸாக பார்க்கலாம். நாங்கள் பாம்பேயை விட்டு இந்த கமிட்டி போகிறதுக்கு முன்னாலே ரிசர்வ் பேங்க்லேருந்து அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வந்துருச்சு, ஆல் நேஷ்னல்ஸ் பேங்க்லேருந்து இன்னென்ன கேட்டகரி ஆஃப் பீப்புள், இன்னென்ன லெவலில் இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு ப்ரொமோஷன் கொடுக்க போகிறோம், யூ அப்ளை ஃபார் தட்னு கொடுப்பாங்க. அப்போ யார்கிட்ட இருக்குன்னு சொன்னால் நிர்வாகத்திட்டம் இருக்கிறது. அக்கௌண்டபிலிட்டி யார்கிட்ட இருக்குன்னா நிர்வாகத்திட்டம் இருக்கிறது. நிர்வாகத்தை வேலை வாங்குவது யாருன்னு சொல்ல அரசியல்வாதி வாங்கணும். நீங்கள் அதை விட்டுவிட்டு ஜுடிஷியரியை போய் கேட்டீங்கன்னா ஜுடிஷியரிக்கு என்ன வேலைன்னு கேட்டால் உங்களுக்குள்ள ஜீவாதார உரிமை பாதிக்கப்படுமையானால் அதை வந்து அரசு இயந்திரமோ செய்யவில்லை என்று சொன்னால் நீங்கள் அவர்களிடம் வந்து கேட்கலாம். அவங்க மன்னர்கள், மன்னருடைய பவர் இது. ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா முனிசிபாலிட்டியில் ரோட்டில் இதை சார் சொன்னது மாதிரி இந்த இது பூராத்தையும் என்ஜிஓ கேட்டால் செய்ய மாட்டேங்கிறான், காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டையும் பையங்களையும் வச்சுட்டு செஞ்சேன்னு சொல்கிறாரு. அதை போய் ரிட் பெட்டிஷன் போடுவாங்க. இவங்களும் உட்காந்து மாக்குன்னு படிச்சுக்கிட்டு 4 சைட்டேஷனை படித்து அதை வச்சு இவங்களும் ஒரு ஆர்டரை போட்டு செய்யவே மாட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் கண்டெம்ட் போடணும். கண்டெம்ட் எவ்வளோ பெண்டிங்கில் இருக்குன்னு கேளுங்க. அது காரணம் என்னன்னு சொன்னால், நான் இப்போ இவங்களை பாராட்ட வரும்போது ப்ரொஃபஸரை ரொம்ப பாராட்டுறேன். அருமையான ஆட்களை கொண்டாந்து இவங்களுக்கு முன்னால் காட்டியிருக்கேன். இதுக்கெல்லாம் கூட்டம் வழியணும், வராது கூட்டம், இதுக்கெல்லாம் வராது. இதுக்கு மேலே ஒரு சினிமா நடிகை கூட்டியாந்து இருந்தேன்னு வச்சுங்க, எக்கி தள்ளி இருக்கு நேரம். அதனால் நீங்கள் வந்து நான் யாரையும் கோளாறு சொல்லலை, நீங்கள் வந்திருக்கவங்கள பாராட்டு. உங்களுக்கு இந்த அளவுக்கு ஒரு தேசபக்தி இருக்குது, நாட்டுப்பற்று இருக்கிறது, நாட்டு மக்களை பற்றி நீங்கள் சிந்திக்க ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க, இந்த வயசுலேயும் சிந்திக்கிறீங்க. ஆனால் ஒன்று கேட்டுக்கிறேன், ஆரம்பத்தில் சொன்ன பாருங்கள், இந்த ஜெனரேஷன் சொன்னல, அந்த ஜெனரேஷனில் ஆல்ஃபா ஜெனரேஷனை, அதாவது 15 வயசுக்குள்ளே இருக்கிற நீங்கள் சொல்கிறத கேட்க மாட்டான், சுத்தமாக கேட்க மாட்டான், அதில் ஒன்றும் ஆட்சியமே கிடையாது. நான் ஸ்கூல் வச்சு நடத்திட்டு இருக்கேன், ஸ்கூல்லே இந்த பையன்கிட்டே போய் சொல்லுவேன், நான் சொல்கிறதெல்லாம் கேட்கவே மாட்டேன், நாங்கள் சொல்கிறத நீ கேட்கவே மாட்டாப்பா. காரணம் நீ வந்து ஆல்ஃபா ஜென்ரேஷன். இந்த ஆல்ஃபா ஜெனரேஷன் எக்கோ அடிக்குதுங்கிறதுக்காக தான் நான் குறைச்சிக்கிறேன். எக்கோ அடிக்கலையா? சரி. அதாவது ஒரு பிள்ளை வந்து 5 வயசு வரைக்கும் இருக்கிறதுக்கு தாண்டினதுக்கப்புறம் நம்ம கவனிக்கிறத விட்டுறோம். 5 வயசு இப்போ தான் கேட்குதா?
5 வயசுக்கு மேலே வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா, 5 வயசுக்கு மேலே வந்தோன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவங்கள விட்டுடுறோம். அவங்கள பற்றி நம்ம கவலைப்படுறதில்ல. அதனுடைய விளைவு பின்னால் வயசு ஆக ஆக நம்ம சொல்கிறத எதுவுமே அவங்க கேட்க மாட்டாங்க. அதனால் நீங்கள் கன்சியூமர் ப்ரொடெக்ஷன் மூமெண்ட்டில் வந்து இளைஞர்களை கொண்டாந்து இணைக்க பாருங்கள். அப்போ தான் இந்த தேசத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த இயந்திரங்கள் பூரா வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கும். இந்த விவாதமும் பயனுள்ள ஒரு விவாதமாக இருக்கும். நீங்களும் இருக்கணும். நீங்களும் இருந்து அவர்களை செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி நன்றியோடு விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். தேங்க்யூ. நான் வந்து திரு சரசன் நாச்சியப்பன் கூப்பிட்றதுக்கு முக்கிய காரணம் அவர் இல்லை, மிஸ்டர் ஸ்வரன் சிங். ஸ்வரன் சிங் எனக்கு ஒரு புத்தி அவரை நான் கேட்கல. அவர் கொடுத்த அட்வைஸ் எனக்கு எப்பொழுதும் நினைவில் இருக்குது. நீங்கள் என்ன கேம்பெயின் பண்ணாலும் டேக் த பாலிட்டிஷியன் அலாங் வித் யூ. ஆனால் நமக்கு ஜென்ரலாக மதிப்பு அரசியல்வாதினா மதிக்கிறது இல்லை. அவங்க இது மாதிரி பண்ணுறாங்க, அது மாதிரி ஆக்சுவலாக சுதர்சன் ஆட்சியப்பன் சொன்னபடி தான் நடக்கிறது விஷயம். அவங்கள விட்டுட்டு நம்ம என்னத்தை கேம்பெயின் பண்ண முடியும்? டேக் த பாலிட்டிஷியன் வித் யூ. தட் வாஸ் அட்வைஸ் கிவன் டு மீ பை ஸ்வரன் சிங். அதை நனவில் வச்சுட்டு நான் அவரை கூப்பிட்டேன். அது லெஜிஸ்லேச்சர்னு ஒரு காலம், ஒரு செஷன் போடுறதுக்கே அதான் காரணம். ரொம்ப நன்றி ஐயா. ரொம்ப தெரியாத விஷயங்களை இன்னொரு மாறுபட்ட கருத்தை ரொம்ப அழகாக சொன்னீங்க. We will certainly keep it in mind. Now I request Mr. Vivek Harinarayan. அவரை பற்றி நான் அவர் இல்லாத போது நிறையா இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஒன் ஆஃப் த பிரில்லியன்ட் IAS ஆஃபீஸர்ஸ். அவர் வந்து கவர்மெண்ட்டில் தெரியும் அக்கௌண்டபிலிட்டி இவ்வளோ இருக்காதுன்னு, கார்ப்பரேட் செக்டரில் மோர் அக்கௌண்டபிலிட்டி, வில்லிங்காக கவர்மெண்ட் ஜாபை குவிட் பண்ணிட்டு, IAS ஜாபை குவிட் பண்ணிவிட்டு he was ready to take a job in corporate sector which demands more accountability. Mr. Harinarayan. எல்லாருக்கும் வணக்கம். காலையில் ஐ திங்க் ஒரு 10 மணிலேருந்து நீங்கள்லாம் பேசலாம் கேட்டுகிட்டே இருக்கீங்க. ஒரு பக்கம் ஒரு 3 மணி நேரம் பேச்சு, ஒரு பக்கம் லஞ்சு, அதுக்கு மத்தியில் உட்காந்துருக்கேன் நான். ரொம்ப அன்என்வியபிள் பொசிஷன் இருக்குது. ஸோ ரொம்ப சுருக்கமாக பேசுங்க, ஏன்னா நான் அதிகமாக பேசுகிறது கிடையாது. மாண்புமிகு ரெஸ்பெக்டட் ஜஸ்டிஸ் சுவாமிநாதன் அவர்களே, திரு சுதர்ஷன் நாச்சியப்பன் அவர்களே, எங்கள் IAS நண்பர் ஸ்வரன் சிங் அவர்களே, மற்ற அமைந்திருக்கின்ற அதிகாரிகளே, எங்கள் நண்பர்களே, அக்கௌண்டபிலிட்டி, ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அண்ட் அக்கௌண்டபிலிட்டினா ஒரு ரொம்ப சின்க்ரனைஸ்டானது. ஒரு பொறுப்பு, ஒரு பொறுப்பு கூறுகள், அந்த ரெண்டு சேர்த்து தான். தட்ஸ் த டிஃப்ரென்ஸ். எக்ஸிக்யூட்டிவ்ல அக்கௌண்டபிலிட்டி, அதுக்காக கொஞ்சம் அது முன்னால் ஸ்வரன் சிங் சார் சொன்னதுக்கு சில பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் சொல்லிக்கிறேன். அவர் சொன்னதில்ல, அவர் வரதுக்கு முன்னால் 85 கோடி இன்னமும் நட்டத்தில் இருந்தது சென்னை திருச்சி கார்பரேஷனு. ஆனால் நீங்கள் பரப்பும்போது சென்னை கார்பரேஷனில் ஒரு 15 கோடி ப்ளஸ் இருந்தது, பாசிட்டிவாக இருந்தது. இப்போவுமே ஒரு ஆஃபீஸில் அல்லது எந்த கார்பரேஷனில் பார்த்தாலும் ஒரு பணம் இருக்குது. சில பணம் கார்பரேஷனுக்கு போகும், சில கார்பரேஷனுக்கு போகாது. அதனால் எப்போவுமே திருச்சி கார்பரேஷனில் பார்த்தோன்னா நல்லபடியாக இருந்தது. ஆனால் அதுக்கு முன்னால் சில வேறு கணக்கு போயிடுச்சு. அதனால் திருச்சி கார்பரேஷன் பாசிட்டிவ் இல்லாமல் இருந்தது. இப்போ நீங்கள் ஜாயின் பண்ணுறதுனால பிடிச்சி, பிகாஸ் இப்போ ஸ்வரன் சிங்கிட்ட ஒரு பைசா கிடையாது, ஆனால் கார்பரேஷன்கிட்டே 15 கோடி. சில அதிகாரிகள் பார்த்தா அதிகாரிகள்கிட்ட நிறையா கோடி இருக்கும், கார்பரேஷனில் பைசா இருக்காது. அவ்வளோதான் வித்தியாசப்பா, வேறு ஒன்றுமே கிடையாது. லெட் மீ டெல் யூ ஜஸ்ட் அ ஃபியூ திங்ஸ். அவர் சொன்னது போல் நம்ம கான்ஸ்டிடியூஷனில் ஒரு 4 கல்தூன்னு சொல்லுவாங்களே, பில்லர்ஸ் ஆஃப் டெமோக்ரஸின்னு சொல்லுவாங்களே. அதாவது ஒரு லெஜிஸ்லேச்சர், தென் there's எக்ஸிக்யூட்டிவ், ஜுடிஷரி, இப்போ 4வது ஒரு மீடியா. அது ரொம்ப முக்கியமானது. பட் அந்த கான்ஸ்டிடியூஷனில் இந்த 3 தான் போட்டாங்க. மீடியாவுக்கு 4வது ஒரு கான்ஸ்டிடியூஷனல் பில்லர்னு சொல்லுவாங்க. மிஸ்டர் கணபதி சார் உட்காந்துருக்காங்க. எனக்கு தஞ்சை மாவட்டத்தில் இந்த மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் 1991 இருந்தேன்.
அந்த காலத்துல இருந்து கணபதி சார் எனக்கு தெரியும், இன்னைக்கு வந்திருக்கிறாரு. நான் அவர் கேட்டேன், நீங்கள் வாங்கல ப்ளீஸ், ரொம்ப பார்த்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு. மிக நன்றி சார், நீங்கள் வந்திருக்கீங்களே, எனக்கு மிக நன்றி. ஆனால் ஒவ்வொரு கல்தூனுக்கு ஒரு சிம்பிள் இருக்கு. இதுக்காக கான்ஸ்டிடியூஷனில் லெஜிஸ்லேச்சர் போட்டாங்களா? இதுக்காக கான்ஸ்டிடியூஷனல் டெமோக்ரஸி லெஜிஸ்லேச்சர் போட்டாங்க. இதுக்காக மக்களுடைய ஆசை, மக்களுடைய வில் ஆஃப் த பீப்புள் சொல்றதுக்காக தேர்தல் மூலமாக போய் ஒரு நிறுவனத்தில் போய் சொல்றதுக்காக லெஜிஸ்லேச்சர். சட்டப்படி எல்லாம் கரெக்டாக ஓடுதா, சட்டப்படி ரூல் ஆஃப் லா இருக்கா, அதை சிம்பிளைஸ் பண்ணுறதுக்காக ஜுடிஷியரி. எல்லாத்துக்கும் பேசுறதுக்கு ஒரு சுதந்திரமாக இருக்குதா, ஃப்ரீடம் இருக்குதா, அக்ரிமெண்ட் இருக்கலாம், டிஸ்அக்ரிமெண்ட் இருக்கலாம், ஆனால் அதுக்காக மீடியா. பட் இதெல்லாம் பார்க்கறதுக்காக ஒரு லெவல் பிளேயிங் ஃபீல்டு இருக்குதா, ஈக்குவிட்டி இருக்குதா, ஈக்குவாலிட்டி இருக்குதா, அதை பண்ணுறது வேலைன்னா நம்ம எக்ஸிக்யூட்டிவோட வேலை. ஆனால் வேலை ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வேறு, அக்கௌண்டபிலிட்டி வேறு. நம்ம ஆஃபீஸில் இருக்கிறதுனால ஏதோ போஸ்டிங் போட்டுறாங்களே, இப்போ அவருக்கு ட்ரிச்சி கார்பரேஷன் கமிஷனுக்கு பொழுது ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி கொடுத்தாங்க. ஆனால் அந்த பொறுப்பு எடுத்தோம்னா அதுக்கு பொறுப்பு கூறுகள் என்ன, வாட் ஆர் தி ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிக்கு மேலே எனக்கு என்ன அக்கௌண்டபிலிட்டி இருக்குது, அது ஸ்வரன் சிங் தான் பண்ணுது. நான் ரெண்டு வார்த்தை மட்டும் சொல்லி முடிச்சிடுறேன். எனக்கு தஞ்சாவூர் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் 1990 போட்டாங்க. ஆனால் அந்த காலத்தில் எப்படி மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் நியமிக்கிட்டாங்க, எப்படி செலக்ட் பண்ணியிருந்தாங்க, அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லிடுறேன். ஏன்னா இந்த காலத்தில் அந்த காலத்தில் கொஞ்சம் வித்தியாசம். 1900 எங்கள் தலைமைச் செயலாளர் கூப்பிட்டாரு. விவேக் உங்களுக்கு கோபாலபுரம் கூப்பிட்றாங்க. ஐ திங்க் பழைய ஆளுகளை தெரியும். கோபாலபுரம்னா மாண்புமிகு முதலமைச்சர் முன்னாள் டாக்டர் கலைஞருடைய வீடு. நான் தலைமை செயலாளர் என்ன சார் தலை விட்டு போகிறாங்களா, என்ன ஏதாச்சும், கோபாலபுரமே கூப்பிட்றாங்க. எனக்கு போனேன். இதெல்லாம் யாருக்கு தெரியாது, இப்போ தான் சொல்கிறேன். மேலே சின்ன ஒரு படி இருக்குது. கோபாலபுரத்து யார் போகலன்னா தெரியாதுன்னா ரொம்ப சின்ன படி இருக்குது. ரொம்ப சர்வசாதாரணமாக வீடு, ரொம்ப சர்வசாதாரண வீடு, ஆர்டினரி ஹவுஸு, ஆர்டினரி சிஎம்க்கு நம்ம மாண்புமிகு டாக்டர் கலைஞருடைய வீடு. ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்மாலான படி மேலே போய் நான் மேலே போகிறேன், அப்படி காலியாக போகிறேன். அப்போ அவருடைய செயலாளர் எங்கள் கையில் 2 ஆப்பிள் கொடுத்தாரு. ஐயா நீங்கள் ஐயா பார்க்கும்போது ஆப்பிள் இதாக கொடுத்துருங்க, காலி கை கூடாது. நான் சொன்னேன்ப்பா, எனக்கு கை தான் மீன்ஸ் அவ்வளோதான் கை கொடுக்குறது எனக்கு பழக்கம், இந்த இதெல்லாம் ஐட்டம் இல்லை. சரி பட் நீங்கள் போகணும். சிஎம் சார் அங்கே உட்காந்துருந்தாங்களே பெட் மேலே, அவர் எனக்கு பேரில் தான் கூப்பிப்பார், விவேக். ஸோ வணக்கம் சார், நீங்கள் கூப்பிட்டீங்களா? ஆமாங்க வாங்க. அவர் ஸ்வரன் சிங் அவருடைய குரல் கூட கரெக்டாக சொன்னார். விவேக் வாங்க, எப்படி இருக்கீங்க? சார் ஐயா நல்லா இருக்கேண்ணே. இல்லை உங்களுக்கு எங்கள் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் போட்டு போகிறேன். தட் இஸ் ஹவு டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ் were allotted. மாண்புமிகு முதலமைச்சர் உங்களை கூப்பிட்டு நான் உங்களுக்கு தஞ்சை மாவட்டத்தில் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் போட்டுறேன், மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் ஆகிட்டேன். இப்போ சூழ்நிலை வேறு. இப்போ நிறையா சோர்ஸில் நான் எல்லாம் சொல்லி விட்டு எனக்கு மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் போடுங்க சொல்லி எல்லாம் ப்ரெஷர்லாம் கொடுக்குறாங்க. ஆனால் those days were different. The Honorable Chief Minister would call you and say, you have been selected to become district collector of ABCD district. Today people are fighting to become district collectors of districts. Then I asked him, ஐயா உங்கள் அபிப்பிராயம் என்ன, தஞ்சை மாவட்டத்தில் மாவட்டத்தில் இருக்கும்போது என்ன உங்கள் அபிப்பிராயம் என்ன? 2 பாயிண்ட் தான் சொன்னார். ஆனால் அந்த காலத்தில் ஐம் நாட் சேயிங் அந்த காலத்தில் நல்லா இருந்தது, இந்த காலத்து நல்லா இல்லை, அதில் அந்த காலம் நல்லா இல்லை, எப்போ நல்லா இருக்குது அப்படி சொல்லலை. நான் சொல்கிறது உண்மை சொல்கிறேன். ஐயா உங்கள் அபிப்பிராயம் என்ன? 2 பாயிண்ட் சொன்னார். தமிழ்நாட்டு அமைதி பூங்கா நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கிறோம், ஆனால் தஞ்சை மாவட்டத்தில் தயவுசெய்து சட்ட ஒழுங்கு பிரச்சனை, இந்த விதமான பிரச்சனை வரக்கூடாது. ஏன்னா தமிழ்நாடு அமைதி பூங்கா சொன்னால் தஞ்சை மாவட்டத்தில் சட்ட ஒழுங்கு பிரச்சனை வந்துருச்சுன்னா அப்புறம் யாருமே நம்பி மாட்டாங்களா என்ன? அது ஒன்று. 2வது, கடைமடை பகுதி வரைக்கும் தண்ணி போய் சேர வேணும். தட்ஸ் ஆல். And would you believe it if I told you, sir, எங்களை பற்றி உங்களுக்கு நல்லா தெரியும், நான் நியாயமான வேலை தான் செய்வேனே, நியாயமான வேலைக்காக தான் உங்களுக்கு தஞ்சை மாவட்ட ஆட்சியில் போட்டுறேன். Those were the days. Please give a big hand. I mean, that is the generation.
After that, all of you know, 1991, just after the second half of May 1991, the Central Administrative Tribunal, நடுவர் குழு, காவிரி நடுவர் குழு வந்தது. ட்ரிச்சி மாவட்டத்திலேருந்து ஆரம்பிச்சுட்டு ட்ரிச்சிலேருந்து நாகப்பட்டினம் வரைக்கும் போய் நாகை சுற்றி அப்படியே இந்த பகுதியில் போயிட்டு கடல் பகுதி போயிட்டு அங்கேருந்து பட்டுக்கோட்டையிலேருந்து பேராவூர்ணி திருப்பி வந்து ஒரத்தநாட்டிலிருந்து தஞ்சை சிட்டிக்கு 600 கிலோமீட்டர் நீட்டாக நம்ம அந்த ஒரு மனித சங்கிலியை உருவாக்கணும். We did a 600 kilometer long human chain, sir, at that time. There was no elected politician. Assembly had been dissolved because Rajiv Gandhi had been assassinated. The parliament had also been dissolved. There was no elected party. Only civil servants and the people. Makkal and நம்ம அதிகாரிகள், அவ்வளோதான். 600 kilometers, sir. ஆனால் அந்த காலத்தில் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணல. எப்போ ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுறாங்க? கின்னஸ் புக்கில் இட் வாஸ் சப்போஸ் டு பி தி லாங்கஸ்ட் ஹியூமன் செயின் எவர். அதை பண்ணதுக்கு என்ன எக்ஸ்ட்ரா பணம் கொடுத்தாங்களா? இல்லையே. நத்திங். கணபதி சாருக்கு தெரியும், 1 மணி 2 மணி 3 மணி நைட்டில் போய் நான் கிராமத்தில் போய் எல்லாம் ஜீப் மேலே நின்றுட்டு வண்டி மேலே நின்றுட்டு ஜனங்கள்கிட்ட நான் பேசுவோம். அதாவது என்னென்னா, உங்கள் ஏரியாலேருந்து இந்த ஹியூமன் செயின் இந்த குழு வரும். ஆனால் தயவு செய்து வரும்பொழுது நீங்கள் கொஞ்சம் மனித சங்கிலி மாதிரி இல்லை போட்டேன் ஹியூமன் செயின் மாதிரி போடணும். சார் அந்த போஸ்டல் என்ன எழுதலாம்? நான் சொன்னேன், நான் திஸ் இஸ் தமிழ்நாட்டில் ஆன்டி ஹிந்தி அஜிடேஷன் அடிப்படையில் தான் இந்த கட்சியெல்லாம் வந்திருக்காங்க. நான் டோல்ட் தெம், பாஸ், நீங்கள் தமிழ் எடுத்தால் அவருக்கு புரியாது. ஜஸ்டிஸ் சித்ததோஷ் முகர்ஜி, சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜ், heading the panel. Justice Rao, நம்ம நிச்சயம் சரி, Rao means must be from Andhra or something, but turned out he was from Bihar. And one other person, North Indian. சார் என்ன எழுதலாம்? பிலீவ் மீ, நான் சொல்கிறேன்னே, நானும் கையால் ஹிந்திலெல்லாம் ஸ்லோகன் எழுந்தேன். ஹம்கோ பானி தோ நஹி தோ ஹமாரி ஜான் லோ. தண்ணி கொடு, இல்லைன்னா எங்கள் உயிரை எடுத்துரு. ஹம்கோ பானி தோ நஹி தோ ஹமாரி ஜான் லோ. And then in consultation with people like Ganapati and others, I asked them, what is the crudest form of encouraging the people to say that, இங்கிலீஷில் சொல்லுவாங்களே, do or die. நைஸாக வேணாப்பா, எனக்கு ரொம்ப கிராமத்தில் ஒரு ரொம்ப மட்டமான மழையில் அடிப்படையில் பேசுறது என்னன்னு, தேசட் சார், செய் அல்லது செத்த மடி. ஸோ தட் வாஸ் த ஸ்லோகன், செய் அல்லது செத்த மடி, டு மை பீப்புள். And believe me, not 1 inch of space was vacant from Trichy up to Tanjavur, up to this thing. And we got 205 TMC of water from the Kaveri Tribunal, all because of the people. Secondly, I will talk about when I joined as IT Secretary. I'm jumping from 1991, I'm jumping to 2001. 2001, நான் IT Secretary பொறுப்பு இருக்கும்போது தமிழ்நாட்டில் இந்த total software export was 850 crores, 1850 கோடி சாஃப்ட்வேர் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் இருந்தது. நான் ராஜினாமா கொடுத்தேன், அப்புறம் சொன்னது போல நான் ராஜினாமா கொடுத்தேன். ஆஃப்டர் ஐடி செக்ரட்டரி 2005-2006 ஐ ரிசைன் ஃப்ரம் தி ஐஎஸ். நான் ப்ரைவேட் செக்டர் என்னை கூப்பிட்டாங்க, நான் அங்கே போயிட்டேன். நான் ஐடி செக்ரட்டரி 4 வருஷமாக இருந்தேன். அது கூட முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா அம்மா காலத்தில். ஜெயலலிதா அம்மா உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியாதுன்னா, நார்மலி 1 year 6 months ஒரு ஆள் ஒரு இடத்த வேலை பண்ணால் நான் பெரிய காரியம். ஐ வாஸ் தேர் ஃபார் 4 years. அண்ட் வென் ஐ லெஃப்ட், 1850 கோடியிலேருந்து சாஃப்ட்வேர் எக்ஸ்போர்ட் 11,000 கோடியாக இருந்தது. 11,000 crores. Now how did that happen? தமிழ்நாடு இஸ் தமிழ்நாடு மாறல, ஜனங்கள் மாறல, நத்திங் சேஞ்ச். Except, would you believe it, I used to knock on the door of Azim Premji, in case people know, founder of Wipro. I used to go and knock on the door of Narayan Murthy, former of Infosys. ஏன் நீங்கள் தமிழ்நாடுக்கு வர மாட்டீங்களேன்னு, பெங்களூர்ல எல்லாம் இருக்கீங்க, சூப்பரான ஹியூமன் ரிசோர்ஸு, 500 இன்ஜினியரிங் காலேஜ், எவ்வளோ நீங்கள் ஸ்கேல் அப் பண்ணாலும் பண்ணிக்கலாம். எல்லா பேண்ட்வித் எல்லாம் பார்த்தோன்னா மரீனா பக்கத்தில் தான் பேண்ட்வித் வருது. குட் பவர் சப்ளை,
அமைதியாக பானா எந்த சட்டங்களும் ஒரு பிரச்சனையே கிடையாது. லா அண்ட் ஆர்டர் சூப்பராக இருக்குது. யூனோ வாட் தே டோல் மீ? தே டோல் மீ சென்னைக்கு வந்தால் கலாக்ஷேத்திரத்தில் அந்த ஆலமரம், ஒரு பெரிய ஆலமரம் இருக்குது. அந்த ஆலமரம் அடியில் உட்காந்துட்டு நம்ம வேலையை செய்ய முடியுமா? Can I work? Can we work? We need a banyan tree in Kalakshetra. Where are the buildings? We changed the policy. When I was just joining, there was one tidal park. Tidal park, சென்னையில் எல்லாரும் தெரியும். tidal park இருந்தது. அது ஒரு ஃப்ளோரில் it is actually about 1,20,000 square feet. 1,20,000 square feet. And 10 floors is 10 lakh, about 12 lakh square feet, 1.2 million. Due to policy change and purely on private initiative, not even a single government building, not even a single government initiative, we made 25 million square feet was constructed in 4 years. And each building was occupied even before it was completed. I mean, that is the power of people. That is the power of Tamil Nadu. That is the power of policy. Today, we have people who have responsibility, but I think we have very little accountability. Let's be honest about it. Sir, you love this? It was around Trichy only, I hope you remember, when respected former Prime Minister of India, but then Railway Minister, Lal Bahadur Shastri ji, he was the Railway Minister. And I think one accident had taken place. I tell you, sir, Ariyallur, you all remember? He resigned. One accident in Ariyallur, the Union Railway Minister resigned. I have no comments to say. Please check up in the last 1 year how many railway accidents have taken place. And I don't think even a Khalasi has resigned. So that is responsibility and accountability with you. And what can I say except that accountability is a must. It is a must. அது ஒரு அடிப்படையான தேவைகள். பொறுப்பு கொடுத்துட்டே பொறுப்பு குரல் இல்லைன்னா then I think it is something is wrong. I'm very happy that these people have called me. As I said, I'm not a, நான் அதிகமாக பேசுறது கிடையாது. நான் சேர்றது அதிகம், பேசுறது கொஞ்சம் குறைதான். I don't talk much. But thank you for this opportunity. As I said, I'm available. And as Swaran Singh has very clearly mentioned, nothing happens without teamwork. If you do not have a good team, if you do not have measurable goals, today people talk, காத்துல பேசுறாங்க சார், நல்லா செய்வேன். What do you mean நல்லா செய்வேன்? ஒரு அடி சப்போஸ் ஒரு ட்ரிச்சி கார்பரேஷனே வைங்களேன், ஐம் ஜஸ்ட் கிவிங் உதாரணத்துக்காக சொல்கிறேன். நான் ட்ரிச்சி கார்பரேஷனில் நல்லா வேலை செய்வேன். வாட் டு யூ மீன் நல்லா வேலை செய்வேன்? வாட் இஸ் நல்லா வேலை? அவர் ஒரு மெஷரபிள் கொடுத்தார்ல. 13 டன் இருந்தது, 13 டன்லேருந்து 5 மடமாக 10 மடமாக 100 மடமாக அதிகமாக ஆயிடுச்சு. அதான் மெஷரபிள். 13 tons of garbage was being lifted. No change of human beings, no change of equipment, no change of trucks. From 13 tons, I will increase to 200 tons and keep the city clean. That is what I call nalla padi sevena. Illana, but இன்னைக்கு பேசுறதே எல்லா காத்துல பேச்சு. எல்லா சௌரியமா இருக்கு, நல்லா இருக்குது, அமைதியா இருக்குது, எல்லாம் சொல்றதே பேசுவேன். Till you anything which is not I'm sorry to say that எதுமே மெஷர் பண்ண முடியல. Ultimately, as Swaran Singh said, it is garbage. If you can measure it, it's good. If it's not measurable, I think it's garbage. Today, there is a lot of non-measurables which is happening, and I think all of you know about it. I don't have to, I shouldn't say anything more because after all, my pension is also at stake. Today, the rules have been changed. If I say anything wrong, my pension can be stopped. So I think I should better be careful. So thank you so much for this opportunity. Trichy is very close to me because we were the adjoining district. I was Tanjavur collector. This is Trichy, is very close to me. And the human chain started from Trichy. It started from Trichy, ended at Trichy. So thank you so much, and my best wishes to all of you. Thank you. I request Thiru Chandrasekharan sir to present a memento. Now over to audience. We have time only for 2 questions. Questions, please.
If, sir, if I were to rank the executives on the spot, off the cuff remarks சொல்லணும்னாக்கா மெட்ரோ ஸ்ரீதரன் ஒருத்தர், அவர்கிட்ட எந்த ப்ராஜெக்ட் கொடுத்தாலும் வித்தின் த பட்ஜெட் வித்தின் த டைம் சொல்லுவார். அதுக்கப்புறம் ஐ வுட் நேம் மிஸ்டர் விவேக் ஹரிநாராயண் அண்ட் ஸ்வரன் சிங். ஸோ வி ஆர் வெரி கிளாட் சார், யுவர் ஸ்பீச் வாஸ் very inspiring. You gave me a very different perspective and it's people's power. So thank you very much. Now we adjourn for lunch. Thank you.